to reestablish coherent communication between the body and the bioenergetic field. Healy uses voltage and frequency. This is also called frequency microcurrent. It is believed that when cell voltage, the electric charge in the cell, drops, this can trigger many different disease states. Healy increases the voltage into the cells to help the body's own systems better perform. In this way, Healy works at the core of imbalances. It's a new way to target a holistic, healthy lifestyle. Healy always knows the right frequency for you. It determines frequencies for your specific body needs. It's a wearable device. With regular use, Healy works to restore proper voltage against cell charge. Healy also has resonance and analysis. The system reads the information field running in and around the body. It then analyzes and gives detailed data on its findings. It's like carrying around your very own medical practitioner. Healy Technology is the next evolution of technology from its parent company, TimeWaver. TimeWaver has a long track record of treating clients in a medical environment. They have many years of science and application behind this technology and have now adapted it to suit our modern world, making this exciting technology available to anyone. Healy simply uses your smartphone where you can install the Healy app. It is then sent to the small Healy mobile device where the frequency programs are transferred for sending to target areas. The Healy measures, analyzes, and then finds programs to best suit your needs. Healy is also set up so you can get a personally designed program for wellness. Healy has over 120 different applications. By holding the device in your hand, Healy is able to read the vibration, record the information, and then analyze. It then sends the information to your app so that you can read it and learn what you can do about the different energetic imbalances. With all the different products, packages, and features that Healy offers, there is something in the Healy line for everyone. Healy has so much versatility. Just choose the features you want to incorporate into your Healy, and you can always build your database. If you love Healy and want to share, not only can you build your health, you can also build a business, whether it be a part-time passive income. So, welcome everyone. So, good evening, Andy. Thank you so much for attending. ఎప్పటిలాగానే మళ్ళీ ఈ వీక్ కలుసుకుంటున్నాం. హీలీ గురించి, హీలీని జస్ట్ పర్చేజ్ చేయడం వల్ల మనం ఏమీ ఉపయోగం ఉండదు. పర్చేజ్ చేసుకున్న తర్వాత హీలీని ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ వేలో ఎలా వాడుకోవాలనేది తెలుసుకోవాలంటే మాత్రం ఇలాంటి ట్రైనింగ్ సెషన్స్కి కంపల్సరీ మీరు అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ లేకపోతే, ప్రాపర్గా హీలీని ఎలా మన బాడీకి అప్లై చేసుకోవాలనేది తెలియటం చాలా కష్టం అవుతుంది. అందువల్ల ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే, ఈ హీలీ పర్చేజ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రతి వారం ఒక టాపిక్ మీద, ఒక సబ్జెక్ట్ మీద మనం ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ని కండక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఈ ప్రాసెస్లో డాక్టర్ రఘు గారు మనకి ఎవ్రీ వీక్ ఇలాగా మనకి టచ్లోకి వస్తున్నారు. అలాగే ఎవ్రీ సాటర్డే డాక్టర్ రవినారాయణ గారు మనకి టెక్నాలజీని పరిచయం చేసే కార్యక్రమం రవినారాయణ గారు వస్తున్నారు. సో ఈ యొక్క డిఫరెన్స్ కాస్త గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే చాలా మంది మొన్న అటెండ్ అయ్యాం కదా సాటర్డే, ఈ రోజు అటెండ్ కాకపోతే ఏముందిలే అన్న ఫీలింగ్ లో ఉన్నారు. లేదా మండే రవినారాయణ గారి మీటింగ్ చూసాం కదా, ఓకే, అది వేరు, అది జనరల్ మాస్ అపీల్ అనమాట. ఈ టెక్నాలజీని పరిచయం చేసే కార్యక్రమం మాత్రమే. కానీ డీప్ లెవెల్లో హీలీని మనం స్టడీ చేయాలంటే మాత్రం, దాన్ని అర్థం చేసుకొని ముందుకెళ్ళాలంటే మాత్రం ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే థర్స్డే, ఇఫ్ నాట్ ఫ్రైడే, సో మోస్ట్లీ థర్స్డేనే ఉంటుంది. ఒకవేళ ఎప్పుడన్నా కంపెనీ మీటింగ్స్, కంపెనీ ట్రైనింగ్స్ కొల్లాడైనప్పుడు మనం ఫ్రైడేకి షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నాం.
సో ఇది మన ఇండిపెండెంట్ గ్రూప్ సంబంధించి డాక్టర్ రవినారాయణ గారు కమ్యూనిటీ హీలీ కమ్యూనిటీ సంబంధించినటువంటి ట్రైనింగ్ సెషన్స్ ఇవి. సో ఈ సెషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ యొక్క ఏదైతే నాలెడ్జ్ ఉందో ఇది మనకు మాత్రమే పరిమితం. అంటే బయట వేరే వాళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళని మనం ఎలో చేయం దీంట్లోకి. కంపల్సరీ డివైస్ తీసుకున్న వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ యొక్క ఛాంబర్లో అవకాశం ఉంది. సో దీన్ని మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఎవ్రీ వీక్ మీరు రావడానికి ప్లాన్ చేస్తూ ఉండండి. చాలా విషయాలు మీరు నేర్చుకుంటారు. సో ఇప్పుడు ఇక నేను లేట్ చేయకుండా డాక్టర్ రఘు గారు వచ్చేస్తారు ఆల్రెడీ మన దగ్గరికి. సో రఘు గారిని సాదరపూర్వకంగా నేను ఇన్వైట్ చేస్తాను. సో వెల్కమ్ రఘు గారు, ప్లీజ్ టేక్ దిస్ మైక్. థ్యాంక్ యూ మలేష్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. సో యథావిధిగా ఈరోజు కూడా మనము ట్రైనింగ్ సెషన్ అటెండ్ అవుతున్నాము. అయితే ఈ ట్రైనింగ్ సెషన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే హీలీ అనేది మనం పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత ఆ హీలీలో మనకు జరిగే బెనిఫిట్స్ ఏంటనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మనం చూస్తున్నాము. కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అట్లనే డే మొత్తంలో డిఫరెంట్ హెల్త్ ఇష్యూస్కి ఏ ప్రోగ్రామ్ వాడాలి అనే దానికి చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే కొంతమంది హెల్త్ కేర్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఉంటారు, కొంతమంది ప్రొఫెషనల్గా హెల్త్లో ఉన్నవాళ్ళు, అట్లనే డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేటివ్ థెరపీలు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. అదే కాకుండా మన హీలీ గురించి చాలామంది ఎవరైతే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నారో వాళ్ళు కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఉంటారండి. మేము ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే హీలీ మన ద్వారా స్టార్ట్ అయింది, మనం వాళ్ళు కొనిపించాము. అలా కొనిపించడం ద్వారా వాళ్ళు హీలీ తీసుకున్నారు. దాన్ని ప్రాపర్గా వాడడం వల్ల బెస్ట్ రిజల్ట్ తీసుకోవచ్చు అనేది మనందరికి తెలుసా. ఆ రిజల్ట్ని మ్యాక్సిమం ఆప్టిమైజ్ చేయడానికే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనము పర్ఫెక్ట్గా వాళ్ళ హెల్త్ ఇష్యూస్ని ఎలా అడ్రస్ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా రెండో ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే హెల్త్ ఇష్యూస్ని మనము క్లియర్ అయిన తర్వాత మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి హీలీ గురించి చెప్పడం. ఇంకా చెప్పాలంటే హీలీ గురించి రకరకాలు చెప్తుంటారండి. చాలా అద్భుతమైన డివైస్ అని, దీంట్లో డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఉన్నాయని. కొత్త వాళ్లకు ఎప్పుడైతే చెప్పడం మనం మొదలుపెడతామో అప్పుడు కొత్త వాళ్ళకి చెప్పడం మొదలుపెట్టినప్పుడు మనకు జరిగేది ఏంటంటే వాళ్ళ నుంచి రకరకాల డౌట్స్ వస్తుంటాయండి. ఆ డౌట్ని ఎలా మనము అడ్రస్ చేయాలనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో అది కూడా మనము హీలీలో ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనం తెలుసుకుంటాం అనమాట. సో మీ అందరు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండి. ఇక్కడ చాలా మంది ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తులు ఉన్నారు ఎవరైతే హీలీని బాగా సీరియస్గా ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. సో మీ అందరికి కూడా మరోసారి వెల్కమ్ అండి. అయితే నేను ఒకటి కోరుకుంటున్నాను, ఎట్లయితే మేము ఈ ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నామో అట్లానే మీరు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ని సెల్ఫ్గా మీరు కూడా ఎడ్యుకేట్ అయ్యి మీరు కూడా ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా వెల్కమ్ చెప్తున్నాను. సో మీ అందరికీ వెల్కమ్ అండి. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తామండి. కలిసి గారు స్క్రీన్ షేరింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ హీలీ గోల్డ్ అండి. మనకి ఈవెన్ ఇప్పుడు డివైస్లో కూడా మనకి 4 ఎడిషన్స్ ఉన్నాయి. అందులో బేస్ ఎడిషన్లో కూడా హీలీ గోల్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. సో దీంట్లో మనకి 7 టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రోటోకాల్స్ మనం చూడొచ్చు. అందులో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ప్యూర్ అంటారు. ప్యూర్ అంటే ఇది మీన్ టు సపోర్ట్ రికవరీ ఫ్రమ్ నెగిటివ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్, టాక్సిన్స్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ అన్ అన్హెల్తీ డైట్ అని ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ లో చెప్పారు. సో మనం ఇంగ్లీష్ కన్నా బెటర్ డాక్టర్ రఘు గారి యొక్క డిస్క్రిప్షన్ లో
కంప్లీట్ తెలుగులో మనం దీన్ని తెలుసుకుందాం. అలాగే కేర్ అనేది డిజైన్ ఫర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బ్యాలెన్స్ కోసం. అలాగే బ్యాలెన్స్ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఫిజికల్ బ్యాలెన్స్ లో కూడా ఏమేమి బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి, అంటే దీంట్లో ఏమేమి సెక్షన్స్ లో బ్యాలెన్స్ జరిగింది ఫిజికల్ లెవెల్లో అన్నది కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే బీయింగ్ సంబంధించి కూడా ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ గురించి ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. సో అలాగే ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్. సో మన శరీరంలో శక్తి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, అది లేకపోతే ఏ పని చేయలేం. దాన్ని ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలు ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ ఆ ఎనర్జీని మనం ఎన్హాన్స్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే రిలాక్స్ అండ్ రిలీజ్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నమాట. ఇది బేసిక్గా 7 ప్రోగ్రాంలు, ఒక ఇంద్రధనుస్ లాగా 7 ప్రోగ్రామ్స్ మనకి బేసిక్ ప్రోగ్రామ్. చాలా పవర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్స్ హీలీ గోల్డ్ లో ఉన్నాయి. వాటి గురించి ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు 1 by 1 టాపిక్ తీసుకుంటారు. ఎస్ సార్. సో హీలీ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ కాకముందు ఫస్ట్ హీలీ అనేది టైం వేవర్ అనే ఒక పెద్ద కాన్సెప్ట్ తో స్టార్ట్ అయిందండి. మీ అందరికి తెలుసు. టైం వేవర్ ని వరల్డ్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వ్యక్తి మార్కస్ షిమికి, మన హీలీ డిస్కవర్ చేసిన సైంటిస్ట్. అయితే ఆయనతో పాటు ఫస్ట్ కలిసి సైంటిఫిక్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ చేసిన వ్యక్తి డాక్టర్ నూనో నీనా అని. ఆయన పోర్చుగల్ సైంటిస్ట్ అనమాట. సో ఆయన మీటింగ్స్, ఆయన సెమినార్స్ నేను ఎన్నో అటెండ్ అవ్వడం జరిగిందండి. సో ఆయన ఫస్ట్ టైం వేవర్ లో ఈ హీలీ సంబంధించిన హెల్త్ కాన్సెప్ట్ లో, అంటే టైం వేవర్ అనేది ముందు కనుక్కున్నప్పుడు అది రకరకాల వేరే ఫ్రీక్వెన్సీ అండి, హెల్త్ డివైస్ గా లేకుండే అనమాట. సో వేరే ఫ్రీక్వెన్సీస్, వేరే పర్పస్ గా అది స్టార్ట్ అయింది. మొట్టమొదటిగా హెల్త్ ఇష్యూస్ కి తీసుకురావడానికి మొదటి ఐడియా తీసుకుని వచ్చిన వ్యక్తి డాక్టర్ నూనో నీనా అనమాట. వారి ద్వారా ఈ 7 ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఫస్ట్ టైం ప్రపంచానికి ఇంట్రొడ్యూస్ అవ్వడం జరిగిందండి. దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి ప్యూర్ అనే ప్రోగ్రామ్ అని మనము తెలుసుకున్నాము. ఈ ప్యూర్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మేము ఎప్పుడైతే హీలింగ్ ఫస్ట్ టైం వాడతారో వాళ్ళందరికీ మేము రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే ప్యూర్ ప్రోగ్రామ్ తో మొదలు పెట్టమని చెప్తాము. ఒకవేళ హీలీ సొంతంగా కొనుక్కున్నారనుకోండి, వాళ్ళకి మేము ఫస్ట్ రికమెండ్ చేసేది ఏంటంటే ఫస్ట్ 1 month అట్లీస్ట్ మినిమం 15 days ప్యూర్ కేర్ బ్యాలెన్స్ అని చెప్తుంటాం అన్నమాట. మొదటిగా ప్యూర్ అనేది ఎందుకు చెప్తామంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరిగింది. అదేంటంటే నెగిటివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అన్నారు. అంటే ఈరోజు నేచర్ గా మన బాడీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది ఏంటంటే పొల్యూషన్ అండి, మీ అందరికి తెలుసు. సో మన బాడీలో ఏదైతే ఫిజికల్ బాడీకి సంబంధించిన టాక్సిన్స్ ఉన్నాయో వాటిని రిమూవ్ చేయడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే మనం టాక్సిన్స్ మీ అందరికి తెలుసు, ఫుడ్ ద్వారా టాక్సిన్స్, అట్లనే ఎయిర్ ద్వారా టాక్సిన్స్, వాటర్ ద్వారా టాక్సిన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనము మన బాడీలోకి తీసుకుంటున్నాము. వాటన్నిటిని మనము క్లీన్ చేస్తాం. అయితే హీలీ మొట్టమొదటి వాడేటప్పుడు ఈ ప్యూర్ ప్రోగ్రామ్తో ఎందుకు మొదలు పెట్టమంటున్నాం అంటే ఎప్పుడైతే మనం ప్యూరిఫై చేశామో మన బాడీని, అప్పుడు మన బాడీ అంతా టాక్సిన్స్ అన్ని కూడా ప్యూరిఫై అవ్వడం వల్ల సెల్ రెడీ టు రిసీవ్ అన్నమాట. అంటే చెత్త తీసిన తర్వాత మన బాడీ అనేది ఫ్రెష్గా అవుతుంది. అలా ఫ్రెష్గా అయినప్పుడు మనం మంచి ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్, ఇమ్మీడియట్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుందండి. అందుకే ఈ ప్యూర్ ప్రోగ్రామ్ ని మనం రికమెండ్ చేస్తుంటాం. రెండో ప్రోగ్రామ్ కేర్ అని చెప్పాము. ఈ కేర్ అనేది మన బాడీని కేర్ చేయడం అంటే. కేర్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చెప్తామంటే ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్. అంటే మీ అందరికి తెలుసు వ్యాధి నిరోధక శక్తి. ఇంకా నేను లాస్ట్ పెండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో మనం అందరం చూడడం జరిగింది. ఒక ఇంట్లోనే 4 ఉంటారు, 5 ఉంటారు. దాంట్లో కొంతమందికి కరోనా వస్తుంది, అదే ఇంట్లో ఉన్న ఇంకో వ్యక్తి కరోనా రాకపోవచ్చండి. ఎందుకని అడిగితే దానికి అందరికీ మీ అందరికి తెలిసిన సమాధానమే, ఆయన ఇమ్యూనిటీ అనేది స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. సో ఈ ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడానికి మనకి కేర్ అనే ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అట్లనే బ్యాలెన్సింగ్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉందండి, ఫిజికల్ బ్యాలెన్స్ అన్నారు. ఈ ఫిజికల్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒకసారి మనం చూస్తే మనము తొందరగా అలసిపోవడము, అంటే ఫిజికల్ గా వీక్ ఉండడం, అంటే మెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ ఉంటామండి, ఫిజికల్ గా వీక్ ఉంటాం. బాడీ ఏమంటుందంటే పని చేయమంటుంది, అదే మైండ్ ఏమంటుందంటే రెస్ట్ తీసుకోమంటుంది. బాడీ రెస్ట్ తీసుకోమంటుందండి, మైండ్ పని చేయమంటుంది. సో ఇలా ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది మన బాడీలో జరుగుతుంది. దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఫిజికల్ బ్యాలెన్సింగ్ సిస్టమ్. అట్లనే బీయింగ్ అన్నారు. బీయింగ్ అనేది ఇమోషనల్ బ్యాలెన్స్ అన్నారు. ఈరోజు చాలా మంది ఇమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంటారు. ఎవరో ఒకరు నెగిటివ్ గా ఏదన్నా మనం పలకరించారనుకోండి, ఇంకా చెప్పాలంటే మీ హీలీ వేస్ట్ అన్నారనుకోండి, నేను ఏదో సెమినార్ చెప్తుంటాను, మీ హీలీ వేస్ట్ అండి, సబ్జెక్ట్ అంతా వేస్ట్ అన్నారనుకోండి, నేను ఇమోషనల్ ఏమవుతానండి, హర్ట్ అవుతాను.
సో అలా ఎమోషనల్ హర్ట్ అవ్వడం వల్ల కూడా నా యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది లైఫ్లో తగ్గుతుందండి. రోజు ఎమోషనల్గా హర్ట్ అవుతూ ఉన్నాం అనుకోండి, మన పర్ఫార్మెన్స్ ఏమవుతుందండి? తగ్గుతుంది. సో అలా మన ఎమోషనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ని బ్యాలెన్స్ చేసే ప్రోగ్రామే ఈ బీయింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్ అనుకున్నాము. ఈ ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్ అనేది మన బాడీని యాక్టివ్ ఉంచుకోవడానికి ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే త్రూ అవుట్ డే వర్క్ చేసుకోవడానికి. ఈ త్రూ అవుట్ డే వర్క్ చేయడం అంటే ఏంటంటే, చాలా మందిని నేను చూస్తుంటా అండి, మధ్యాహ్నం కాగానే కొద్దిగా రెస్ట్ తీసుకోవాలి అలా అనుకుంటారు. స్మాల్ న్యాప్ టైమ్ అని అంటారు. కారణం ఏంటంటే, వాళ్ళ బాడీ యొక్క ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి తక్కువగా ఉన్నాయి. తొందరగా అలసిపోతున్నారు. సో, అలసట అనే దానికి ఇది వండర్‌ఫుల్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్ వల్ల మన శరీరంలో అలసటను మనం తగ్గించుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకో ప్రోగ్రామ్ ఉందండి రిలాక్స్. ఈ రిలాక్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ అనేది మన బాడీ మొత్తాన్ని రిలాక్స్ చేసే ప్రోగ్రామ్. రిలాక్స్ అనడానికి మనం పొద్దంతా లేదా అంటే ఏదైనా ఫంక్షన్‌లో వర్క్ చేశామండి. బాగా అలసిపోయాం. అప్పుడు మన బాడీ ఏం కోరుకుంటుందండి? రెస్ట్ కోరుకుంటుంది. ఆ రెస్టే ఈ రిలాక్స్ ప్రోగ్రామ్. అయితే రెస్ట్‌లెస్‌గా ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ప్రొఫెషనల్‌గా, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే నైట్ షిఫ్ట్స్ అండి. ఈరోజు సాఫ్ట్‌వేర్‌లో చాలా మందికి నైట్ షిఫ్ట్స్ అయిపోయాయండి. ఎందుకు అయిపోయాయంటే, ఇంకా చెప్పాలంటే కరోనా పుణ్యం వల్ల ఈ నైట్ షిఫ్ట్స్ ఇంకెక్కువైపోయాయి. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంట్లో కూర్చొని పని చేయడం వల్ల వాళ్ళకి జరిగే పెద్ద మైనస్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఆఫీస్‌లో ఉంటే 8 అవర్సో లేదా 10 అవర్సో వర్క్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు పరిస్థితి ప్రస్తుతానికి పరిస్థితి ఏం చెప్తున్నారంటే, మా క్లయింట్స్ వచ్చి మాకు చెప్తుంటారు. సార్ ఇదివరకంటే మేము ఆఫీస్‌కెళ్ళి పెన్ డౌన్ చేసి వచ్చేసేవాళ్ళము. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి పరిస్థితి ఏంటంటే కంటిన్యూ వర్క్ ఉంటుంది. మాకసలు రిలాక్స్ అయ్యే టైం కూడా లేదంటున్నారు. అంటే అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంటే, మన బాడీ అనేది డిస్టర్బ్ అయ్యి ఈవెన్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ కూడా కొంతమంది వెళ్ళిపోతున్నారు. రిలాక్సేషన్ లేకపోవడం వల్ల. స్ట్రెస్ విచ్ లీడ్స్ టు ఇంబాలన్స్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ సిస్టమ్. ఇంబాలన్స్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ సిస్టమ్ వల్ల మన బాడీలో జరిగిన ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే, మన బాడీ అనేది మన మాట వినకపోవడం. అదే ఆటో ఇమ్యూనిటీ అని. మిమ్మల్ని అడుగుతాను చెప్పండి. రోజు నైట్ షిఫ్ట్ అలా 1 ఇయర్, 2 ఇయర్స్, 3 ఇయర్స్ చేశారనుకోండి. వాళ్ళ బాడీ అనేది ఆటో ఇమ్యూన్‌లోకి వెళ్ళదా అండి? సో, అలాంటి వాళ్ళకు ఈ రిలాక్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ మీరు రికమెండ్ చేస్తే ఎక్సలెంట్‌గా వాళ్ళ పనైతే వాళ్ళు ఆపలేరు గానీ, కనీసం వాళ్ళకి ఒక మంచి ఉపశమనం అనేది మనం ఇవ్వగలుగుతామండి. సో, ఇది రిలాక్స్ ప్రోగ్రామ్ అండి. నెక్స్ట్ రిలీజ్ అన్నాము. రిలీజ్ అంటే పెయిన్ అండి. ఈరోజు చెప్పాలంటే పెయిన్ లేని ఇల్లు అనేది లేదండి. ప్రతి ఇంట్లో ఏదో ఒక పెయిన్ ఉంటుంది. పెయిన్ అనేది ఎందుకొస్తుందంటే, మన వయసే పెయిన్ అండి. ఇంకా చెప్పాలంటే, ఎప్పుడైతే మనం సెల్ స్ట్రక్చర్ ఒక మన దగ్గర చార్ట్ ఉంటుంది. మీ అందరూ చూసుంటారు రవి గారి ప్రెజెంటేషన్‌లో. దాంట్లో మన సెల్ యొక్క వోల్టేజ్ తగ్గడం వల్ల, సెల్ యొక్క వోల్టేజ్ తగ్గితే ఏమవుతుందండి? సెల్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది. అలా సెల్ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గడం వల్ల చూయిస్తారండి? చూయించండి. సెల్ యొక్క వోల్టేజ్ తగ్గడం వల్ల ఏం జరిగింది అని ఒకసారి మనం చూస్తే లేదనుకుంటా అండి దీంట్లో. ఈ చార్ట్‌లో. ఉందా? లేదండి. సో, ఆ సెల్ యొక్క వోల్టేజ్ తగ్గడం వల్ల బ్యాకెళ్లారా? మనం పెయిన్‌లో ఉన్నాం. యాహ్! సో, రిలీజ్‌లో ఉన్నామండి. ఈ రిలీజ్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే పెయిన్ రిలీజింగ్ అండి. సో, పెయిన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఉందండి. ఈ పెయిన్ రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏమనుకున్నామంటే ఆహ్, మన బాడీ యొక్క సెల్స్‌కి ఎనర్జీ అందకపోవడం. అది ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ మన బాడీ సెల్స్ యొక్క వీక్‌నెస్ అండి. సెల్ వోల్టేజ్ స్ట్రక్చర్‌ని మనం ఎప్పుడు మీటింగ్‌లలో చూసుంటాం. దాంట్లో ఫస్ట్ ఫేజే పెయిన్ గురించి చెప్తామన్నమాట. సో, అదే పెయిన్‌ని రిలీజ్ చేయడానికి ఈ రిలీజ్ అనే ప్రోగ్రామ్. ఈ రిలీజ్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల మనకు ఈ మెడ పట్టేయడం అంటారండి. మెడ క్యాచ్ అయిందంటారు కొంతమంది. నడుము పట్టేసిందంటారు. అట్లనే క్రానిక్ గాకుండా అక్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్‌కి ఈ పెయిన్ అనే ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది. సో, ఇది హీలీ గోల్డ్‌లో ఫస్ట్ అప్లికేషన్‌లో మనకుండే ప్రోగ్రామ్స్. అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి ఒక్కసారి మీరు చూసుకుంటే, మనం ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ అంటే 41,000 సమ్ చేంజ్‌తో మనం ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ ఏది తీసుకుంటామో, దాంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఈ హీలీ గోల్డ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది వస్తుంది. సో, ఇది కామన్ ప్రోగ్రామ్ అన్నమాట. సో, ఇది హీలీ గోల్డ్ అండి. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్‌కి వెళ్దామండి. సార్ నేను మన ఫోన్‌లో కూడా చూపించమంటారా కనెక్ట్ చేసి? లేదండి. అందరూ కొత్త వాళ్ళే ఉన్నారు కదా! చూయించుదాం. లాస్ట్‌కి ఫోన్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే. ఇక్కడ కనిపిస్తుందా ఫోన్‌లో అయితే? ఆ! ఫోన్‌లో ఇక్కడ కనిపిస్తుందండి. కానీ ఇవన్నీ మనం క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయలేం కదా! ఓకే. ఓకే. సరే. ఇది అయిన తర్వాత లాస్ట్‌కి చూపిస్తాం. సో, ఇది పెయిన్ అనేది సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. మనకి పేజ్‌లో పెయిన్ అండ్ సైకి అని ఉంటుంది. ఇది సెపరేట్‌గా మనకేమంటే కంపల్సరీ మనం
ఈ పెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మాత్రమే దీంట్లో ఉంటాయి. అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి క్రానిక్ పెయిన్ అండి. క్రానిక్ పెయిన్ అనేది రిలీఫ్ ఆఫ్ క్రానిక్ పెయిన్ వయా ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనే సిస్టమ్ ద్వారా మనం చూడొచ్చు ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీని. అలాగే చాలా మందికి బ్యాక్ పెయిన్, క్రానిక్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉంది. సో అది లోకల్ రిలీఫ్ ఆఫ్ క్రానిక్ బ్యాక్ పెయిన్. అలాగే పంటింగ్ సంబంధించి టూత్ జా లోకల్ అని ఉంటుందండి. సో లోకల్ సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ ద మౌత్ అనమాట. అంటే మౌత్ కి సంబంధించి ఆ జా ఏరియాకి సంబంధించినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రోటోకాల్. అలాగే జాయింట్స్ లోకల్ రిలీఫ్ ఆఫ్ జాయింట్ పెయిన్. ఎనీ బాడీలో దాదాపు చాలా జాయింట్స్ ఉన్నాయండి. ఆ జాయింట్స్ కి సంబంధించి ఎక్కడ పెయిన్ ఉన్నా సరే ఈ జాయింట్స్ లోకల్ పెయిన్ పనిచేస్తుంది. అలాగే మైగ్రేన్ అనేది చాలా సివియర్ నొప్పి అండి. అసలు వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ మనం ఈ హీలీ ద్వారా చూస్తున్నాం. సో క్రేనియల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ మైగ్రేన్ అండి. అది హెడ్ మీద మనం ఇయర్ కి పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇన్సామ్నియా అంటే నిద్ర లేనితనం లేదా నిద్ర పట్టనటువంటి ప్రాబ్లం అన్నమాట. సో దానికి సపోర్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ స్లీప్ ఇష్యూస్ అండి. అది నర్వస్ సిస్టమ్ మీద పనిచేస్తుంది. అది కూడా సిఎన్ఎస్, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. అలాగే డిప్రెషన్ కోసం అనేది ఒక స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ అండి, సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ డిప్రెషడ్ ఫీలింగ్స్ వయా ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ యాంగ్జైటీ కూడా ఉంది. యాంగ్జైటీలో రిలీఫ్ ఆఫ్ యాంగ్జియస్ ఫీలింగ్స్ వయా ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలు ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. దీన్ని మనం విపులంగా డాక్టర్ గారి నుంచి తెలుసుకుందాం. డాక్టర్ గారు ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఈ క్రానిక్ పెయిన్స్ అనే దానికి ఇక్కడ ఇది ఎక్సలెంట్ అప్లికేషన్ చెప్తానండి. ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు మనం పెయిన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. మీరు ఎవరికైనా కూడా మన హీలీని ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సనల్ గా చేయించాలంటే వాళ్ళు అంటారు, రకరకాల ప్రోగ్రామ్ చెప్తున్నానండి, ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ పనిచేస్తాయండి నిజంగా అనేది చాలా మంది మిమ్మల్ని అడిగే డౌట్ అండి. అట్లాగే మీకు ఛాలెంజింగ్ గా ఉంటుందండి. అలా ఛాలెంజింగ్ ఉన్నప్పుడు నేను సక్సెస్ అయింది ఏంటంటే ఈ పెయిన్ అనే ప్రోగ్రామ్ వల్ల నేను చాలా బాగా సక్సెస్ అయ్యాను. అయితే ఈ పెయిన్ కి మీరు చూస్తుంటారు వాళ్ళు రకరకాల పెయిన్ కిల్లర్లు అని, అట్లనే లాంగ్ టర్మ్ పెయిన్స్ తోని బాధపడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్తానంటే ఈ పెయిన్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవడం వల్ల మీరు చూస్తే ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళకు ఒక 20-30% రిలీఫ్ అనేది వస్తుందండి. అంటే ఏంటంటే మన డివైస్ అనేది, మన అప్లికేషన్ అనేది వాళ్ళ బాడీ పైన పని చేసింది అని తెలవడానికి. ఇంకా ఎక్సలెంట్ చెప్పాలంటే స్టార్టింగ్ లో ఎప్పుడైతే మేము హీలీ గురించి చెప్పడం మొదలు పెట్టామో చాలా మంది ఏం చేసేవారంటే హీలీ వాళ్ళ చేతికి హ్యాండ్ బ్యాండ్ పెట్టగానే వాళ్ళు అనేది అంటే ఏం అవుతలేదు ఏంటండి అనేవాళ్ళు. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏదైనా కావాలండి, అవునా కానీ ఏదో కదలాలి, ఏదో వాళ్ళకు వైబ్రేషన్ అనేది రావాలి. ఎందుకంటే సైకలాజికల్ గా అందరికి ఉన్న ఆలోచన ఏంటి, ఏదో ఒక కదలిక ద్వారానే స్టిమ్యులేషన్స్ వస్తాయి, దాని ద్వారా పెయిన్ తగ్గుతుంది అనుకుంటున్నారు. కానీ మనం సెల్యులర్ లెవెల్లో ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీ మాట్లాడుతున్నామో అది హర్ట్స్ లో ఉంటుంది. మనం వినే హర్ట్స్ ఏదైతుందో 20,000 హర్ట్స్ నుంచి 20,000 హర్ట్స్ వరకు మనం వింటామండి. అంటే 20 హర్ట్స్ నుంచి 20,000 హర్ట్స్ వరకు మనం వింటుంటాం అనమాట. ఈ హర్ట్స్ వినికిడి ఏదైతుందో అదే మన క్వాంటమ్ సెన్సార్ లో చూస్తే, మీరు హీలీ యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ప్రతి ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతున్నప్పుడు హర్ట్స్ చూస్తే చాలా మైన్యూర్గా ఉంటాయండి. ఎంత ఉంటాయంటే 100 హర్ట్స్, 150 హర్ట్స్, ఒక్కోసారి మీకు 1,00,000 హర్ట్స్ వరకు వెళ్తుంది. అలా 1,00,000 హర్ట్స్ వెళ్ళినప్పుడు మీరు బెల్ట్ పెట్టుకొని అంటే హ్యాండ్ బ్యాండ్స్ పెట్టుకొని మీరు చూస్తే ఆ వైబ్రేషన్ మీరు ఫీల్ కావగలుగుతారు. మామూలుగా 200 హర్ట్స్ కి అలా మీరు వైబ్రేషన్ ని ఫీల్ కాలేదు, అవునా కదండి. ఇంటెన్సిటీ పెంచి చూసుకున్నప్పుడు మీకు తెలుస్తుందండి ఆ వైబ్రేషన్ ఏంటి. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఈ క్రానిక్ పెయిన్ గురించి నేను డీటెయిల్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ క్రానిక్ పెయిన్ అనేది ఈ రోజు మనం టార్గెట్ చేయాల్సిన సబ్జెక్ట్ అండి. మీరు బయట ఎవరికైనా చెప్పేప్పుడు ఫస్ట్ మీరు వీటిని బాగా ఫోకస్ చేయండి, ఈ అప్లికేషన్స్. దీంట్లో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అన్నారండి. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే మీ అందరికి తెలుసు, మన బ్రెయిన్ నుంచి వెన్నుపూస ద్వారా ప్రతి అవయవానికి అట్లానే ప్రతి జాయింట్ కి మన శరీరం పనిచేస్తుందంటే ఆ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ద్వారా వచ్చే వైర్లు, దాన్నే మన నాడీ మండలం అని మన ఇండియన్ ఆయుర్వేద సైన్స్ లో చెప్తారండి. సో ఆ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ద్వారా సరస్వతి నాడి, సుషుమ్న నాడి, బ్రహ్మ నాడి, ఇవన్నీ మీ అందరికి తెలుసు కదండి. దాన్నే మనము ఇక్కడ చూసుకుంటే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఈ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ద్వారా మన బాడీకి ఏవైతే సిగ్నల్స్ సప్లై అవుతున్నాయో ఆ సిగ్నల్స్ డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ లో పెయిన్ వస్తుందండి. ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తానండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ వేళ్ళలో పెయిన్ ఉందండి. అంటే ఏం లేదండి, ఇక్కడ వేళ్ళలో పెయిన్ ఉందంటే ఏమైనట్టండి, నా బ్రెయిన్ నుంచి ఈ వేలికి కమ్యూనికేషన్ రావట్లేదండి. అంటే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఈ పార్ట్ ని రికగ్నైజ్ చేయట్లేదండి. దాన్ని ఏమన్నామండి, పెయిన్ అన్నాం.
అయితే ఈ పెయిన్ ఎందుకు వచ్చింది? మన ఇండియన్ సైన్స్ ప్రకారం చెప్తే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ద్వారా సర్క్యులేషన్ బ్లాకేజ్ అని చెప్తారు. ఒక్కోసారి మన ఫ్రీక్వెన్సీ థెరపీకి వెళ్దాం. ఫ్రీక్వెన్సీ థెరపీలో ఏం చెప్తున్నారు? ఈ పర్టిక్యులర్ ఏదైతే పెయిన్ ఉందో అక్కడున్న సెల్స్ కి ఏమందట్లేదండి, ఎనర్జీ అందట్లేదు. ఆ ఎనర్జీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బ్రెయిన్ నుంచి ఇక్కడ పర్టికులర్ పార్ట్ కి స్టిమ్యులేషన్ చేస్తున్నామండి. స్టిమ్యులేషన్ అంటే ఏంటి? ఫ్రీక్వెన్సీని రెగ్యులర్ గా పంపిస్తున్నామండి. అలా పంపించడం జరిగే ఏంటంటే బ్రెయిన్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ కి ఏదైతే అడ్డంకు ఉందో ఆ అడ్డంకును మనం తీసేస్తాం. తీసి ఈ వేల్ని బ్రెయిన్ కి మనం ఏం చేస్తున్నామండి, ఐడెంటిఫై చేస్తున్నామండి. అంటే ఇది ఉంది అని చూపిస్తున్నాం. అలా చూపించడానికి రెగ్యులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవ్వడం వల్ల ఆ పెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది. సో ఇక్కడ క్రానిక్ పెయిన్ అన్నారు. రిలీఫ్ క్రానిక్ పెయిన్ వయా సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి ఈ పెయిన్ అనేది తగ్గాలండి. పెయిన్ కిల్లర్లు ఇచ్చి తగ్గడం కాదండి, అది రాంగ్ కాన్సెప్ట్. మనం ఏం చేస్తున్నామండి, సర్క్యులేషన్ ఇచ్చి పెయిన్ ని రిలీవ్ చేస్తాం. ఇది పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ అన్నమాట. అట్లనే రెండో చెప్పారండి, క్రానిక్ బ్యాక్ పెయిన్. అదే లోకల్ రిలీఫ్ క్రానిక్ బ్యాక్ పెయిన్. ఈ లోకల్ రిలీఫ్ క్రానిక్ సార్ మ్యూట్ చేయాలి. 1 సెకండ్ సార్, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. ఎస్ సార్. సో క్రానిక్ బ్యాక్ పెయిన్ చూస్తే రిలీఫ్ క్రానిక్ బ్యాక్ పెయిన్ లోకల్ అన్నారండి. ఈ లోకల్ క్రానిక్ బ్యాక్ పెయిన్ పెట్టినప్పుడు మీకు ప్యాచెస్ ఇస్తారండి, అడేసివ్ ప్యాచెస్. ఆ అడేసివ్ ప్యాచెస్ ఎక్కడైతే పెయిన్ ఉందో అక్కడ పెట్టేసి అక్కడ స్టిమ్యులేట్ చేస్తారు. రెండోది ఏంటి, అడేసివ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టకుండా రెండోది ఏంటంటే మనము మన హీలీ కాయిల్ వాడతాం. హీలీ కాయిల్ తో వాడితే మీరు డైరెక్ట్ గా కాయిల్ పెట్టి ఎక్కడ పెయిన్ ఉందో అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అండి డైరెక్ట్. అలా కూడా అంటే డివైస్ నే అక్కడ పెట్టడం అండి పెయిన్ దగ్గర. అలా కూడా మేము మంచి రిజల్ట్స్ చూడడం జరిగింది. కంపెనీ ఏం చెప్పలేదండి, మేము ప్రాక్టికల్ చూడడం జరిగింది. విచిత్రంగా ఏమైందంటే రిలీఫ్ చాలా బాగా వచ్చింది. ఎవరైనా మా క్లినిక్ పెయిన్ తో వస్తే షోల్డర్లో పెయిన్ ఉంది అనుకోండి, ఆ కాయిల్ పెట్టేసి అక్కడ షోల్డర్ లో పెట్టేస్తాం. డివైస్ ని లైట్ వచ్చే ప్లేస్ లో పెట్టేస్తే ఆ పెయిన్ అనేది రిలీఫ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ లోకల్ సపోర్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ పెయిన్ ఇన్ ద మౌత్ ఏరియా, అంటే టూత్ జాకి సంబంధించింది, అంటే పంటికి సంబంధించింది. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి మళ్ళీ గుర్తుపెడుతున్నాను అండి. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి కంటికి, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి ముక్కుకు, సెంట్రల్ నర్వస్ నుంచి ఇయర్ కి, సెంట్రల్ నర్వస్ నుంచి పండ్లకు, వీటన్నిటికి ఒక వైర్ వెళ్తుంటుందండి. అంటే మన శరీరంలో ఏ అవయవం పనిచేయాలన్నా కూడా సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి బ్రెయిన్ నుంచి వెన్నుపూస ద్వారా ఒక వైర్ వెళ్తుందండి. ఆ వైర్లలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, ఆ వైర్లలో సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ద్వారా ఎనర్జీ సప్లై అనేది జరగకపోవడం వల్ల మనకి పెయిన్ వస్తుంది. అందుకే ఈ క్రానిక్ పెయిన్ ని సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ తో లొకేట్ చేసి చెప్పారు. అట్లనే జాయింట్ పెయిన్స్ అన్నాం, లోకల్ జాయింట్ పెయిన్స్. ఈ లోకల్ జాయింట్ పెయిన్ కూడా మనం అడెసివ్ తో పెట్టొచ్చు, అట్లనే కాయిల్ తో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. మైగ్రేన్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మన హీలీలో వండర్ఫుల్ రిజల్ట్ తీసుకున్నది అంటే టాప్ మోస్ట్ ఇమ్మీడియట్ రిజల్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే ఈ మైగ్రేన్ ప్రోగ్రామ్. మైగ్రేన్ కి చాలా మంది లైఫ్ టైం పిల్ మింగేవాళ్ళు ఉన్నారు, రకరకాల సఫర్ అయ్యేవాళ్ళు ఉన్నారు. దీన్నే మన తెలుగులో పార్శ్వపు నొప్పి అన్నారండి. ఈ పార్శ్వపు నొప్పికి ఓల్డెన్ డేస్ లో మంత్రాలు కూడా వేసేవాళ్ళండి. అట్లనే పార్శ్వపు నొప్పి వస్తే ఏం చేస్తారంటే ఈ గడియ ఉంటుంది అండి, గడియ పెట్టి గడియ 2-3 సార్లు ఓపెన్ చేసి పెట్టి ఇక్కడ రాస్తే ఆ పార్శ్వపు నొప్పి తగ్గిపోతుంది. నేను ప్రాక్టికల్ చూడడం జరిగింది. అట్లనే భీమవరం దగ్గర ఒక ఊరు ఉందండి. అక్కడ ఈ మైగ్రేన్ కి ఏం చేస్తారంటే ఎండలో నిల్చోబెడతారండి మైగ్రేన్ వచ్చిన వ్యక్తిని. ఆయన యొక్క ఏదైతే షాడో పడుతుందో ఆ షాడో దగ్గర ఆయనకి పెయిన్ వచ్చిన పాయింట్ అడుగుతారు. అక్కడ ఆ షాడో మీద మేకు కొట్టేస్తాడు ఒక మంత్రం చదువుకుంటూ. అట్లా మేకు కొట్టేస్తే ఇక లైఫ్ లో మైగ్రేన్ రాదండి. ఆ ఊరి పేరు నేను మర్చిపోయానండి, బట్ డెఫినెట్లీ కనుక్కొని చెప్తాను. నేను వెళ్ళడం జరిగిందండి. సో ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళ అంటే పూర్వీకుల నుంచి తరతరాలుగా వస్తుందండి. అయితే మీ అందరికి మైగ్రేన్ అన్ని పేషెంట్ని అక్కడ పంపించకండి, మన హీలీ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసిందండి. ఓకేనా అండి. సో ఈ హీలీ ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా ఏం చేయొచ్చు అంటే కార్నియల్ నర్వ్ సిస్టమ్. ఈ కార్నియల్ నర్వ్ సిస్టమ్ లో 12 మెయిన్ నర్వ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయండి బ్రెయిన్ లోపల. అయితే ఆ 12 మెయిన్ కార్నియల్ నర్వ్స్ గురించి నేను నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో చెప్తానండి. ఎందుకు చెప్తానంటే మన దగ్గర ఉన్న డిజిటల్ న్యూట్రిషన్ లో ఆ కార్నియల్ నర్వ్ సంబంధించిన అన్ని రకాల ఎమినో యాసిడ్స్ మన దగ్గర కవర్ చేయడం జరిగింది. అది నేను నెక్స్ట్ టైం చెప్తాను. అయితే ఈ కార్నియల్ నర్వ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఈ మైగ్రేన్ అనేది మనకు రిలీఫ్ వస్తుంది. మైగ్రేన్ రావడానికి కారణాల్లో ఒకటి ఎండకి ఎక్స్పోజర్ తో మైగ్రేన్ వస్తుంది అంటారండి. రెండోది ఏం చెప్తారండి,
నిద్ర లేకపోతే మైగ్రేన్ అంటారండి. మూడోది ఏం చెప్తారండి, యాసిడిటీతో మైగ్రేన్ అంటారండి. ఇంకోటి నాలుగోది ఏం చెప్తారంటే సైనస్ బ్లాక్ తో కూడా మైగ్రేన్ వస్తుంది. ఇలా మైగ్రేన్ కి రకరకాల రీజన్స్ ఉన్నాయండి. ఇంకో రీజన్ కూడా ఉంది, హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల కూడా పీరియడ్స్ ముందు మైగ్రేన్ వస్తుంది. వీటన్నిటికీ కూడా మీకు ఎక్సలెంట్ గా ఉపయోగపడేది ఈ మైగ్రేన్. నెక్స్ట్ ఇన్సోమియా, నిద్ర లేకపోవడం. ఈ నిద్ర లేకపోవడం అని కూడా సెంట్రల్ నర్వస్ సంబంధించిన విషయం అండి. మీకు ఇంకా చెప్పాలంటే నా దగ్గర చాలా మంది స్పాండిలైటిస్ తో వస్తారండి, అట్లే లో బ్యాక్ పెయిన్ తో వస్తారు. ఈ లో బ్యాక్ పెయిన్, స్పాండిలైటిస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా నిద్ర డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఈ సెంట్రల్ నర్వస్ నుంచి సైనసస్ ఫ్లూయిడ్ ఏస్తుందో అది మన బ్రెయిన్ నుంచి బాడీకి రొటేషన్ అవుతుందండి. ఎప్పుడైతే నెక్ లో కంప్రెషన్ ఉందో, నెక్స్ట్ లో స్పాండిలైటిస్ ఉందో, ఆ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ప్రాపర్ గా జరగకపోవడం వల్ల కూడా మన హార్ట్ నుంచి పంప్ అయ్యే బ్లడ్ అనేది మన బ్రెయిన్ కి ప్రాపర్ గా వెళ్ళకపోవడం వల్ల కూడా నిద్ర అనేది డిస్టర్బ్ అవుతాము. అయితే నిద్రకు మన వాళ్ళు పూర్వము ట్రీట్మెంట్ చేసేవాళ్ళండి. మీ అందరు తెలుసు కానీ నిద్రకు ట్రీట్మెంట్ ఏంటో పూర్వం ఇండియన్ మైథాలజీలో ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారండి? నిద్రకు ట్రీట్మెంట్ అండి, నిద్ర పట్టట్లేదు ట్రీట్మెంట్. మీ అందరికి తెలుసా అండి, నేను చెప్తా అంతేనా అంటారండి? లైన్స్ ఓపెన్ చేసామండి, ఎవరైనా దే కెన్ ఓపెన్ దేర్ మైక్ అంటే. నిద్రకు ట్రీట్మెంట్ ఏంటండి? జోలపాటం అండి. ఎక్సలెంట్ అండి మలేష్ గారు, జోలపాట వాడడం నెంబర్ 1 అండి, కరెక్ట్ చెప్తారండి. జోలపాట వాడడం అనేది నిద్రకు ఒక సింబాలిక్ గా. ఈవెన్ లాలిపాట వాడతారు, ఉయ్యాల్లో ఊపుతారు, ఇవన్నీ మీకు తెలుసండి. అయితే పెద్దవాళ్ళకి అవి చేయలేం కాబట్టి అంత పెద్ద ఉయ్యాలలు ఉండేవి, అవి ఊపే వాళ్ళు కూడా అలసిపోతారు. జాలిపాటతో లాలిపాటతో పెద్దవాళ్ళకి నిద్ర రావు. అందుంచి పెద్దవాళ్ళ నిద్ర గురించి ఒక వండర్ఫుల్ డివైస్ మన ఇంట్లో అందరికి తెలుస్తుందండి, అదే తలగడ అండి. దాన్నే దిండు అంటారండి. తలగడ, తలకు గడ, దిండు అండి. ఈ దిండు ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి మారవాలండి? చాలా మంది మ్యారేజ్ లో గిఫ్ట్ గా ఇస్తారండి మేడం వాళ్ళు, అవి ఇప్పటికీ నడుపుతున్నారండి, జీవితంలో మారవారండి ఆఫ్టర్ 10 years. సో ఈ తలగడ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవ్రీ ఇయర్ మారవాలండి. మనమేమో వైశాఖ మాసంలో మారుస్తామండి తెలుగు వాళ్ళు, ముస్లిమ్స్ అయితే రంజాన్ లో మారుస్తారండి. అట్లనే ఈ మీరు మార్వడీస్ చూస్తే వాళ్ళు ధన్తేరస్ అని గద్దీ పూజ అంటారండి, దీపావళి 3 రోజుల ముందు చేస్తారు. ఈ తలగడ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు పడుకున్నప్పుడు మీ హార్ట్ ఏదైతుందో బ్లడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ పంప్ చేయాలండి, బ్రెయిన్ పంప్ చేయాలి. అంటే మీరు తల కొద్దిగా పైకి లేపుతామండి, అది ఎంత లేపుతారంటే నియర్లీ 30 degrees కొద్దిగా అబోవ్ అయిపోతుంది, అంటే బిట్వీన్ 10 to 30 degrees మధ్యలో. అలా పైకి లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ హార్ట్ మీద ఉన్న హార్ట్ యొక్క బ్లడ్ పంప్ ఉందో ఈ మెయిన్ ఆర్టరీస్ ద్వారా డైరెక్ట్ గా బ్రెయిన్కి వెళ్ళిపోతుంది. రాత్రి మీరు పడుకున్నప్పుడు మొత్తం బ్లడ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి? ఎక్కడికి వెళ్ళాలండి? మొత్తం బ్రెయిన్కి వెళ్ళాలండి, వేరే అవయవాలకు అవసరం లేదు. అలా ప్రాపర్ రిథంతో హార్ట్ యొక్క రిథము అండ్ బ్రెయిన్ యొక్క రిథం రెండు కలవాలండి. ఆ కలవడాన్ని స్లీప్ అండి. అలా స్లీప్, ప్రాపర్ స్లీప్ వచ్చినప్పుడు, ఆ సర్క్యూట్ ఫామ్ అయినప్పుడు డీప్ స్లీప్ లోకి వెళ్తామండి. ఆ డీప్ స్లీప్ అంటే ఏంటి? ఎలాంటి అంటే అంటే మగత లేని స్లీప్ అంటారండి, అంటే డిస్టర్బ్ లేని స్లీప్ లోకి మనం వెళ్తాం. అలాంటి డీప్ స్లీప్ గురించి ఇక్కడ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ద్వారా వచ్చే నర్వస్ సిస్టమ్ ద్వారా వచ్చే స్లీప్ గురించి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా చెప్పాలంటే హైదరాబాద్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఎవరు పడుకోవట్లేదండి, మీరు గ్యారంటీగా రాసుకోండి. మీరు పడుకుంటున్నారు అనుకుంటే మాత్రం తప్పండి. రియల్ డీప్ స్లీప్ అనేది ఊళ్ళోకి వెళ్తే ఎవరైతే విలేజెస్ లో ఎవరైతే బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసే విలేజెస్ ఉన్నారో వాళ్ళు పడుకునేది డీప్ స్లీప్ అండి. ఇంకా చెప్పాలంటే కొంతమంది పొలంలో పనిచేస్తుంటారండి, వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు అనుకోకుండా స్నేక్ బైట్ చేసినా వాళ్ళకి తెలియదండి, పొద్దున్న లేచి చూసుకుని ఇది ఏమైంది అనుకుంటారు. సో ఆ స్లీప్ లో ఉంటారన్నమాట. అలాంటి స్లీప్ మనందరికీ లేదు, ఈవెన్ నాకు కూడా లేదండి. సో అలాంటి స్లీప్ అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే రిచ్ ఆక్సిజన్ అంటాము టు ది బ్రెయిన్. రిచ్ ఆక్సిజన్ బ్రెయిన్ కి వెళ్తే మంచి స్లీప్ వస్తుంది. సో దానికి ఈ ఇన్సోమియా ప్రోగ్రామ్ అండి. అయితే ఈ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో స్లీప్ గురించి ఇంకొక పాయింట్ ఉందండి. ఈ 12 కార్నియల్ నర్వస్ సిస్టమ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. దాంట్లో సెరిటిన్ అనే ఒక ఎంజైమ్ ఉందండి, అది నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ తో కలిస్తే మనకు మంచి స్లీప్ వస్తుంది అనమాట. దాన్ని ఏమంటారంటే ఆవలింత. మీకు తెలుసు అండి, నిద్ర వచ్చే ముందు ఏమొస్తాయండి? కొంతమందికి ఆవలింతలు వస్తాయి. ఈ ఆవలింతలు అనేది నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అండి. దేనికి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఆవలింత వస్తుంది. ఆవలింతల ద్వారా కండ్లలో కూడా కొన్ని మనకి ఏమొస్తాయండి? వాటర్ లాగా వస్తుంది అనమాట, అదే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ అనమాట. అయితే ఈ ఎమినో యాసిడ్ సబ్జెక్ట్ నేను కవర్ చేసినప్పుడు దాని గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి.
ఈ ఇన్సోమియాకి మేజర్ గా ఆ సెరిటినైన్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్లనే మనకు జరిగే మెలటినైన్ అనే ఒక ఎమినో యాసిడ్ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల మనకు నిద్ర అనేది డిస్టర్బ్ అవుతాం. సో ఈ ఇన్సోమియాని అడ్రస్ చేయడానికి మన దగ్గర ఎక్సలెంట్ ప్రొడక్ట్ ఉందండి. ఈ రోజే నాకు ఒక లేడీ రావడం జరిగిందండి. తనంట 4 years నుంచి స్లీపింగ్ పిల్ వాడుతుందంట. మీరు చెప్పండి 4 years నుంచి స్లీపింగ్ పిల్ వాడుతుందంటే అది కరెక్టా రాంగా అండి? 100% రాంగ్ అండి. అట్లా అని చెప్పి ఆ పిల్లు ఆపేసి నిద్ర వస్తుందండి? ఇంకో విషయం చెప్తానండి. ఆ పిల్లు ఇంకా పని చేస్తుందంటారా? ఇంకో 3 రోజుల తర్వాత పనిచేయదు. అయితే ఇక్కడ జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనము ట్రీట్మెంట్ ని బైపాస్ చేస్తున్నామండి. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ద రూట్ కాజ్. అట్లనే సఫరింగ్ లోంచి బయటికి రావట్లేదు. ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఈ ఇన్సోమియా అనే ప్రోగ్రామ్ అనేది మనకు అట్లా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి డిప్రెషన్. ఈ డిప్రెషన్ అనేది కామన్ గా ఈ యాంగ్జైటీ అండ్ డిప్రెషన్ రెండు కూడా ట్విన్స్ అని చెప్తానండి నేను. ఇంకా చెప్పాలంటే ఎవరైతే తిడతారో వాళ్ళకి యాంగ్జైటీ ఉంటుందండి. తిట్టించుకునే వాళ్ళకి ఏముంటుందండి? డిప్రెషన్. సో మనందరికి తెలుసు ఈరోజు ఎవరైతే యాంగ్జైటీతో కానీ డిప్రెషన్తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళ లైఫ్ లో జరిగే పెద్ద మైనస్ పాయింట్ అంటే లైఫ్ రిలేషన్స్ అనేవి స్పాయిల్ అవుతాయి. ఇంకా చెప్పాలంటే జాయ్ అంటారండి. ఈ యాంగ్జైటీ పర్సన్స్ ని నేను చూస్తుంటానండి. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ నాన్న యాంగ్జైటీతో ఉంటే వాళ్ళు అతనికి అందరు ఇంట్లో వాళ్ళు కలిసి టైగర్ అని ఒక పేరు పెట్టేస్తారండి ఆయనకు తెలియకుండా. ఆయన ఇంటికి రాగానే టైగర్ వచ్చాడని అందరూ కామ్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే ఏమంటే ఏమో అరెస్ట్ చేస్తాడో అని వాళ్ళ భయం అనమాట. సో అది యాంగ్జైటీ అండి. ఇలా యాంగ్జైటీలో చాలా మంది బాధపడతారు. తర్వాత వాళ్ళు రియలైజ్ అవుతారండి నేను యాంగ్జైటీ వల్ల వీళ్ళందరూ దూరం అవుతున్నా అనుకుంటారు. మళ్ళీ దగ్గర అవుదామని చూస్తారు. మళ్ళీ యాంగ్జైటీ వచ్చి మళ్ళీ దూరం చేస్తారు. అలా ఎంతో మంది లైఫ్ 5 years 10 years 20 years లైఫ్ అయిపోతుంది. అంటే హ్యూమన్ రిలేషన్స్ ని ఈవెన్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ ని కూడా వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయలేకపోతున్నారు. అదే యాంగ్జైటీ. ఏం లేదండి పెట్రోల్ బంక్ లో నేను వెళ్ళడం జరిగిందండి. ఆ పెట్రోల్ బంక్ లో పెట్రోల్ పోస్తున్నారు. అయితే నా ముందు అతను పెట్రోల్ పోయించుకుంటున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ నేనే పోయించుకోవాలి. ఆ పెట్రోల్ పోసే వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే లాస్ట్ కి ఒక 5-6 డ్రాప్స్ కింద పడేశాడండి. ఈ పెట్రోల్ కి పోయించుకునే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో అతను డబ్బులు ఇచ్చేయడానికి వచ్చాడు. అతను ఆ పెట్రోల్ డ్రాప్స్ కింద పడుతుంటే చూశాడు. అతన్ని చెంప పైన స్లాబ్ చేయడం జరిగిందండి. ఎందుకు స్లాబ్ చేశాడంటే ఆ 2-3 చుక్కలు వేస్ట్ చేసినట్టు. బాగుందండి. ఇదే యాంగ్జైటీకి ఎగ్జాంపుల్ అండి. సో అక్కడ ఏమైంది అంటే డెఫినెట్లీ హీ డిడ్ సమ్ రాంగ్ అండి. కానీ అంత యాంగ్జైటీ కూడా మనకు ఉంటుందండి. సో అలా యాంగ్జైటీతో చాలా మంది సఫర్ అవుతుంటారు. దాంట్లో ఈ సోషల్ లైఫ్ లో డిస్టర్బెన్స్, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో డిస్టర్బెన్స్, ఈవెన్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో కూడా డిస్టర్బ్ అయ్యేవాళ్ళు చాలా మంది మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకి మీరు ఎక్సలెంట్ గా ఈ డిప్రెషన్ యాంగ్జైటీ ప్రోగ్రామ్స్ ని మనం చెప్పవచ్చండి. అలానే డిప్రెషన్ లో చాలా మంది మీకు తెలుసు డిప్రెషన్ అనేది కామన్ గా లేడీస్ లో మనం చూస్తుంటాం అనమాట. అంటే హ్యాపెనింగ్స్ కాకపోవడం, అనుకున్న పని కావకపోవడం టైంకి. అట్లనే ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్. ఈ రోజు ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్ అనేది కామన్ అనమాట ఛాలెంజింగ్ లైఫ్ లో. దాంతో కూడా చాలా మంది డిప్రెషన్ లోకి వెళ్తారు. సో అలా హ్యూమన్ రిలేషన్ తో కానివ్వండి, ఫైనాన్షియల్ డిస్టర్బెన్స్ తో కానివ్వండి, లేదా ఫిజికల్ ఏదైనా ఇల్నెస్ తో కానీ డిప్రెషన్ వెళ్ళిన వాళ్ళకి, అంటే సమ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ తో కూడా డిప్రెషన్కి వెళ్తుంటారు కదండి, లాంగ్ టర్మ్ హెల్త్ ఇష్యూస్. సో వాళ్ళకు కూడా మీరు ఈ డిప్రెషన్ ప్రోగ్రామ్ ని మీరు చెప్పొచ్చండి. సో ఈ పెయిన్ అండ్ సైకిక్ ప్రోగ్రామ్ అని ఇది పెట్టడం ఎందుకు జరిగిందంటే నాట్ ఓన్లీ పెయిన్, సైకిక్ సిస్టమ్ లో ఇక్కడ మైగ్రేన్, ఇన్సోమియా, డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ ఈ 4 కూడా ఈరోజు మోడర్న్ డిజీజెస్ అండి. మోడర్న్ డిజీజెస్ అని ఎందుకంటున్నా అంటే వీటికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ లేదు. వీటికి ఎక్సలెంట్ గా వితౌట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ థెరపీలో మన హీలింగ్ థెరపీ అండి. సో ఇది మన క్రానిక్ అండ్ సైకిక్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్. సూపర్, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మళ్ళీ సో మెంటల్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ లో మనకి మెంటల్ బ్యాలెన్స్ అనే ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. అలాగే బయో ఎనర్జెటిక్ 1 and 1, 2 ఇవన్నీ అంటే సీక్వెన్షియల్ గా మనం వస్తున్నాం. అలా అప్పుడు డిస్కషన్ చేద్దాం. దీంట్లో మనకి ఇప్పుడు ఈ మెంటల్ బ్యాలెన్స్ ప్రోగ్రామ్ లో మనం చూస్తే కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఇన్నర్ స్ట్రెంత్, సిస్టమిక్ అని ఉంది.
ఎనర్జెటిక్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వెన్ యూ ఫీల్ యాంగ్జియస్. మనం యాంగ్జియస్గా ఫీల్ అయినప్పుడు, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లోపిస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ సిస్టమాటిక్ అనే ప్రోగ్రామ్ని పెట్టుకుంటే మనకి ఇన్స్టెంట్గా బాడీలో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బూస్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. అది ఇంకా డాక్టర్ గారు విపులంగా చెప్తారు. అలాగే ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని, ఎనర్జెటిక్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ బ్లాకేజెస్, అలాగే ఫీల్ గుడ్ సిస్టమ్ అనేటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎనర్జెటిక్ యాక్టివేషన్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వెన్ యూ ఫీల్ డిజెక్టెడ్, అలాగే కంటెంట్మెంట్ సిస్టమేటిక్, అలాగే కంటెంట్మెంట్ అక్యూట్. ఈ రెండు కూడా మన యొక్క దురలవాట్లు మాన్పించుకోవడానికి, మన బిహేవియర్ చేంజెస్ కోసం దీన్ని మనం వాడతాం. అవి డాక్టర్ గారు చెప్తారు. అలాగే ఇన్నర్ యూనిటీ, వెల్ బీయింగ్ సోల్. ఇది కంప్లీట్గా ఇక సోల్ ప్యాటర్న్లోకి వెళ్తే బాడీ మైండ్ సోల్ అని అంటాం కదా, అలాగే సోల్కి సంబంధించినటువంటి ఒక ఎనర్జెటిక్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ప్రోటోకాల్. సో మన కంపల్సివ్ బిహేవియర్ని కూడా కంట్రోల్ చేసేటువంటి ఇది ఉంటుంది. కొంతమందికి ఓసిడి ఉంటుంది, కడిగిందే కడిగి తుడిచిందే తుడిచి. సో ఇలాంటి చాలా వరకు మనం ఈ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా మనం వాటి హెల్ప్ పొందొచ్చు. అలాగే మెంటల్ బ్యాలెన్స్ అక్యూట్, ఇది ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఈ రోజున. ఆ మెంటల్ బ్యాలెన్స్ వల్ల మన క్రేనియల్ స్టిమ్యులేషన్ జరిగి మనం బ్యాలెన్స్డ్ థాట్ ప్రాసెస్లోకి వస్తాం అనమాట. సో ఇది మనకున్నటువంటి మెంటల్ బ్యాలెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ హీలింగ్. రఘు గారు, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఇంటర్ప్రెట్? థ్యాంక్ యూ అండి. సో ఇక్కడ మెంటల్ బ్యాలెన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి మనం తెలుసుకుంటే, ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ సిస్టమ్ అన్నారండి. ఎనర్జెటిక్ ప్రమోషన్ అంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. ఈరోజు చూడాలంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ గురించి చెప్పాలంటే, నేను ఈరోజు మీటింగ్కి వచ్చి మీతో మాట్లాడుతున్నాను. ఇది ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే, నాకు కావాల్సింది సబ్జెక్ట్ కదండి, ఫస్ట్ నాకు కావాల్సింది ఓన్ కాన్ఫిడెన్స్. ఈరోజు ప్రపంచం మొత్తం మీదుగా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ లేకుండా లైఫ్లో పర్ఫార్మెన్స్ తో బాధపడే వాళ్ళు 80% ఉంటారు. వాళ్ళనే ఫాలోవర్స్ అంటారు అనమాట. దాని గురించి వాళ్ళు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ అని, అట్లనే హిప్నోటిజం అని, అట్లనే కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్మెంట్ గురించి రకరకాల కౌన్సిలింగ్స్ అని, సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తుంటారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే పెద్ద అంటే ఈవెన్ డాక్టర్ ఉంటారు, లేదా ప్రొఫెషనల్ ఉంటారు, అడ్వకేట్స్ ఉంటారు, రకరకాల మంది నేను చూస్తున్నాను. వాళ్ళు సైకాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి కౌన్సిలింగ్ తీసుకుంటుంటారు. ఈవెన్ మన శ్రీచంద్ర గారు కూడా చాలా సార్లు టెస్టిమోనీ చెప్పడం జరిగింది. ఆమె దగ్గరికి సైకాట్రిస్ట్ కదండి తను చెప్తుంటారన్నమాట. చాలా సిల్లీ క్వశ్చన్స్ తో వస్తుంటారు. వాళ్ళ వింటుంటే నాకే నవ్వు వస్తుంటుంది. డాక్టర్ గారు, రఘు గారు, అసలు అంత పెద్ద వ్యక్తి అలా ఎందుకు ఫీల్ అవుతున్నాడో నాకే అర్థం కాదు. కానీ డెఫినెట్ గా నేను ప్రొఫెషనల్ ఉన్నా కాబట్టి వాళ్ళని అర్థం చేసుకొని నేను గైడ్ చేస్తుంటానని తను ఎన్నోసార్లు నాకు చెప్పడం జరిగిందండి. తనతో నేను ఎప్పుడు విన్నా కూడా ఈ మెంటల్ బ్యాలెన్సింగ్ గురించి నేను ఎందుకు వింటుంటానంటే, సైకాలజీగా సైకాట్రిస్ట్ గా ఈ సైకాలజీని ఎలా స్టడీ చేస్తున్నారు అనేది నేను తెలుసుకోవడానికి నేను తెలుసుకుంటాను అనమాట. సో దాంట్లో భాగంగా ఈ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని వాళ్ళు బూస్ట్ చేస్తుంటారు. సైకాట్రిస్ట్ చేసే మెయిన్ కౌన్సిలింగ్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ని బూస్ట్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫీలింగ్ యాంగ్జియస్. అంటే మనం యాంగ్జియస్ గా ఉన్నప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి అన్నమాట. దాన్ని ఇన్నర్ స్ట్రెంగ్త్ తో అనే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీతో మనం ఓవర్కమ్ అవుతాం. నెక్స్ట్ ఇమోషనల్ వెల్బీయింగ్ అన్నారు. ఈ ఇమోషనల్ బ్లాకేజెస్ ఇంకా చెప్పాలంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ అండి, ఇది యాక్చువల్లీ నేను పర్సనల్ గా చెప్తున్నాను, ఇది మెడికల్ గా కాదనమాట. ఈరోజు ఇమోషనల్ గా ఎవరైతే ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతున్నారో అలాంటి వాళ్ళే క్యాన్సర్ లాంటి డేంజరస్ డిజీజ్కి వెళ్తున్నారు. ఇమోషనల్ బ్లాకేజ్ అంటాం దాన్ని. ఇమోషనల్ బ్లాకేజ్ అంటే మనసులో ఉంటుందండి, బాధపడుతుంటారు, కుములుతుంటారు అంటారండి మన వాళ్ళు. అయ్యో కుమిలిపోతున్నారండి అంటారు. సో ఆ కుమిలిపోవడాన్ని ఇమోషనల్ బ్లాకేజ్ అంటాం అనమాట. అలా ఇమోషనల్ బ్లాకేజ్ ఏం చేస్తుందంటే మన మెంటల్ ఎబిలిటీ, మన మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ని, అట్టనే మన యొక్క బాడీ యొక్క ఇమ్యూనిటీని కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తుందండి. అలా ఇమోషనల్ బ్లాక్ గా కంటిన్యూ ఉండడం వల్ల మన యొక్క ఇమ్యూనిటీ డౌన్ కావడం, మన బాడీ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గిపోవడం, అలా మన బాడీ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గడం వల్ల మనం రకరకాల జబ్బులకు లోన్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ ఇమోషనల్ వెల్బీయింగ్ అనేది నేను చెప్తున్నానండి, ఎవ్రీవన్, ప్రతి ఒక్కరు, మీరు నేను ఎవరైనా సరే వాడుకోవాల్సిన ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఎందుకంటే ఏదో విధంగా మనం బ్లాకేజ్ లోకి లోన్ అవుతాము. ఇంకా చెప్తుంటాను, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు మీటింగ్ చెప్తున్నా అండి, సడన్ గా కరెంట్ పోయిందండి, ఏమైందండి? ఇమోషనల్ గా బ్లాక్ అయ్యింది. సో ఆ ఇమోషనల్ బ్లాకేజ్ ని మనం తీసేయాలండి. ఎప్పటికప్పుడు ఇమోషనల్ బ్లాకేజ్ ని చేయకపోతే ఆ ఇమోషనల్ బ్లాకేజ్ మన హెల్త్ ఇష్యూస్ కి ఫౌండేషన్స్ గా మారుతాయి. సో దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయండి. అట్లనే మీకు అన్డిస్టర్బ్డ్ అంటే రకరకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ తో వాళ్ళకి ఎలాంటి డిజీజెస్ లేకున్నా కూడా డిజీజెస్ ఉన్నాయని ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు,
అట్లనే నాకేమో అయిపోతుందనే ఫీలింగ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఇమోషనల్ బ్లాకేజెస్ అనే ప్రోగ్రామ్ పెట్టండి. వాళ్ళు ఏమంటారంటే నాకేమో అవుతుందనే ఫీలింగ్ ఉంటుందని అంటారు. వాళ్ళకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎక్సలెంట్ గా పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫీల్ గుడ్. ఈ ఫీల్ గుడ్ సిస్ట్ అనే ప్రోగ్రామ్ అనేది మన ఎనర్జెటిక్ యాక్టివేషన్ అండి. అంటే మన యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ని పెంచే ప్రోగ్రామ్. చాలా మందికి నెగిటివ్ ఫీలింగ్ అంటే ఏం చూసినా కూడా అంటే కోట్లు ఉంటాయండి, డబ్బులు కూడా ఫుల్ ఉంటాయి, అన్ని రకాలుగా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళకు జీవితంలో హ్యాపీనెస్ ఉంటాయండి. ఇంకా చెప్పాలంటే లోకల్ లాంగ్వేజ్ అంటే మజా నయారా, జిందగీమే మజా నయారా అంటారండి చాలా మంది. నేను పెద్ద పెద్ద కోటీశ్వరుని, పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులను నేను ఈ క్వశ్చన్ వినడం జరిగింది. అరే జిందగీమే మజా నయారా అని అంటుంటారు. ఆ కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకు ఈ ఫీలింగ్ అనేది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అండి. ఆ కాన్ఫిడెన్స్, ఆ ఫీలింగ్ ని ఇచ్చే ప్రోగ్రామే ఈ ఫీల్ గుడ్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ఫీల్ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రమోట్ చేయడం వల్ల జరిగేది ఏంటంటే ఆహ్లాదంగా ఉండడం, అంటే హ్యాపీగా ఉండడం అండి. మనము తెలుసు కదండి, మనకు నచ్చిన పాట కానివ్వండి, మనకు నచ్చిన మూవీ కానివ్వండి, మనకు నచ్చిన వ్యక్తిని కానీ కలిసినప్పుడు మనం ఆహ్లాదంగా మన యొక్క మూడ్ అనేది మారుతుందండి. అలా ఆ మూడ్ ని డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవడానికి, డిఫరెంట్ గా చేసుకోవడానికి మనం ఈ ఫీల్ గుడ్ ప్రోగ్రామ్ ని మనం వాడతాం. నెక్స్ట్ కంటైన్మెంట్ సిస్టమ్ అని ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఇది ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఎవరికి అంటే ఈ కంపల్సరీ అనే సిస్టంలో లైక్ టీ లేకుండా ఉండలేను, కాఫీ లేకుండా ఉండలేను, స్మోకింగ్ లేకుండా ఉండలేను, డ్రింక్ చేయలేకుండా ఉండలేను, అట్లనే ఫలానా వ్యక్తి తనతో వస్తే గానీ పనులు జరగవు అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కొంతమంది. అలవాటు అంటారండి. ఏదో రకంగా మన బాడీని ఒక వీక్నెస్ కి తీసుకెళ్ళడం, దాన్ని అలవాటు అంటాం. ప్రతి ఒక్కరికి రకరకాల అలవాట్స్ ఉంటాయండి. నాకు మీకు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక వ్యక్తి నా దగ్గర రావడం జరిగిందండి క్లినికల్ గా. అతను ఏంటంటే బ్లూ పెన్ తో రాస్తే ఆయన సైన్ మ్యాచ్ కాదండి, గ్రీన్ పెన్ తో రాస్తేనే మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇది విన్నారండి మీరు? ఆశ్చర్యకరమైన మీకు సంఘటన అనమాట. మీకు దొరకరు ఇట్లాంటి వాళ్ళు, కానీ మేము ప్రాక్టీస్ ఉన్నాం కాబట్టి మాకు దొరుకుతారు. ఆయన గ్రీన్ పెన్ తో సైన్ చేస్తేనేమో చెక్ పాస్ అవుతుందండి, బ్లూ పెన్ తో చేస్తే మాత్రం పాస్ కాదు. సో ఆయనకి ఏమైపోయిందండి, అలవాటు, గ్రీన్ పెన్ అనేది అలవాటు. సో ఆయన ఈ అలవాటు ఎట్లా చేస్తున్నాడు, మైండ్ సెట్ తో చేస్తున్నాడు. సో అలాంటివి మనం ఓవర్కమ్ కావడానికి ఈ అలవాటుకు సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈ కంటైన్మెంట్ సిస్టమ్. అట్లనే కంటైన్మెంట్ అక్యూట్ అని ఉందండి. ఈ అక్యూట్ కి సిస్ట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, కంటైన్మెంట్ సిస్ట్ అన్నప్పుడు మీరేం చేయండి, ఈ అలవాటు అనేది ఇప్పుడిప్పుడే వచ్చిందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెడ్ వెయిటింగ్ అండి, పిల్లల్లో బెడ్ వెయిటింగ్ మొన్నటి నుంచే బెడ్ వెయిటింగ్ స్టార్ట్ అయిందండి. వాళ్ళకు ఈ కంటైన్మెంట్ సిస్ట్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి. కంటైన్మెంట్ అక్యూట్ ఉందండి. అదేంటంటే బెడ్ వెయిటింగ్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టర్మ్ అండి, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి బెడ్ వెయిటింగ్ ఉందండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేయండి, కంటైన్మెంట్ అక్యూట్ వాడండి. ఈ అక్యూట్ అనేది ఏంటంటే కార్నియల్ స్టిమ్యులేషన్ అనేది చేస్తుందండి. ఈ కార్నియల్ స్టిమ్యులేషన్ లో ఏం జరుగుతుందంటే బ్రెయిన్ కి ఆ నెగటివ్ కానివ్వండి, ఆ అలవాటు అనేది మారిపోతుంది. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఈ స్మోక్ చేసే వ్యక్తి స్మోక్ చేస్తున్నారండి. స్మోక్ కు ఎందుకు అలవాటు అయిపోయారు అంటే, వాళ్ళ బాడీలో బ్లడ్ లో టొబాకో లెవెల్స్ కొద్దిగా తగ్గగానే బ్రెయిన్ ఏం చెప్తుందంటే సెంట్రల్ కార్నియల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి సిగ్నల్ వస్తుందండి. ఏమన్నా సిగ్నల్ వస్తుందంటే, మీకు కావాల్సిన పర్సెంట్ ఆఫ్ టొబాకో తగ్గింది కాబట్టి ఇమీడియట్ గా ఫుల్ఫిల్ చేయమని సిగ్నల్ వస్తుంది. అది మీరు ఫుల్ఫిల్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది తెలుసా అండి, బ్రెయిన్ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తుంది. అంటే 10 రూపాయల నుంచి 20 రూపాయలకి వెళ్ళిపోతుంది, 20 రూపీస్కి వెళ్ళిపోతుంది. 20 రూపీస్ మీరు ఫుల్ఫిల్ చేశారనుకోండి, ఎంతకి వెళ్తుందండి, 30కి వెళ్తుంది. ఎందుకంటే ఈ కార్నియల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి లిమిట్ లేదండి. లిమిట్ లేదనడానికి మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇక్కడ కూర్చొని నేను అమెరికాలో ఉన్నట్టు నేను ఫీల్ కావచ్చండి, నా ఫిజికల్ బాడీ పోతుందా అండి? పోదు. అయితే మన బ్రెయిన్ కున్న పవర్ ఏంటంటే, ఇక్కడే ఉండి ప్రపంచంగా అండి సృష్టి మొత్తాన్ని చూసే కెపాసిటీ మన బ్రెయిన్ కి ఉందండి, మైథలాజీగా చెప్పాలండి. సో ఆ సబ్జెక్ట్ కి వెళ్తే పెద్దగా అవుతుంది, సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందండి, అంత దూరం వెళ్ళట్లేదు. సో ఈ బ్రెయిన్ కున్న పవర్ ఏంటంటే ఇంత 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 లిమిట్ లేదండి. ఆల్కహాల్ కూడా లిమిట్ లేదండి, లిమిట్ లెస్ అడుగుతుందండి బ్రెయిన్. కానీ లివర్ కి లిమిట్ ఉంది, ఆర్గాన్స్ అన్ని, బాడీ అంతటికి లిమిట్ ఉంది. దేనికి లిమిట్ లేదండి, బ్రెయిన్ లిమిట్. మీరు పెంచుకుంటూ పోయారనుకోండి, అది పెరగడమే దాని యొక్క పని. ఎదుగుచ్చే మన పూర్వీకులు ఏమంటారు, పెరుగుట విరుగుట కొరకు అన్నారు. ఈ బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన అది నానుడి అండి. సో ఇక్కడ ఈ కంటైన్మెంట్ అక్యూట్ అనేది ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఉందో, కంటైన్మెంట్ సిస్ట్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉందో, ఈ రెండు ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు వాడాలంటే, కంటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఇన్స్టెంట్ అలవాట్స్ వాడండి. కంటైన్మెంట్ అక్యూట్ ఏదైతుందో లాంగ్ టర్మ్, అంటే ఓ 10 సంవత్సరాల నుంచి స్మోక్ చేస్తున్నారు, 20 సంవత్సరాల నుంచి స్మోక్ చేసే వాళ్ళకి, లేదా డ్రింక్ చేసే వాళ్ళకి వాడు.
అయితే దీనికి మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్దాం అనుకున్నాను. నేను స్టార్టింగ్‌లో ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక వ్యక్తిని తీసుకురావడం జరిగింది. అరౌండ్ 68 ఇయర్స్ అండి. అతనికి రెగ్యులర్ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉందన్నమాట. ఆ రెగ్యులర్ స్మోకింగ్ హ్యాబిట్ ఉన్న వ్యక్తిని తీసుకొస్తే ఆయన స్కాన్ చేయడం జరిగింది. ఆయన రిపోర్ట్‌లో ఏమొచ్చిందంటే లంగ్స్ బాగా డ్యామేజ్ అయ్యాయని వచ్చారు. రాగానే నేనేం చేశానంటే బాగా ఆవేశంగా 2004లో అండి నేను చెప్పింది. ఆవేశంగా ఏం చెప్పానంటే రేపటి నుంచి ఈయనకి స్మోకింగ్ క్లోజ్ అన్నానండి. ఇప్పటి నుంచి స్మోకింగ్ క్లోజ్ అని చెప్పేసాను. స్మోకింగ్ క్లోజ్ చేయడానికి వీల్లేదు, లేదా లంగ్స్ డ్యామేజ్ అయిపోయి ఆల్రెడీ దగ్గు ఆయాసంతో వచ్చాడు అని చెప్పి ఆయనతో క్లోజ్ చేయించాం. జరిగింది ఏంటంటే స్మోకింగ్ అయితే క్లోజ్ చేయించాం బలవంతంగా, మా రిలేటివ్స్ అండి. నెక్స్ట్ డే ఏమైందంటే ఆయన డైరెక్ట్‌గా కోమాలోకి వెళ్ళిపోయాడు. కోమాలోకి వెళ్ళిపోగానే మేమంతా కంగారు పడ్డాము. ఇదేం జరిగింది? మనం మెడిసిన్ ఏమైనా రియాక్ట్ అయిందని మేము అనుకుంటున్నాం. కానీ తర్వాత ఆలోచించి తెలిసింది ఏంటంటే ఆయనతో బలవంతంగా స్మోకింగ్ చేయడం వల్ల ఆయన కోమాలోకి వెళ్ళిపోయాడు. పార్షియల్ కోమా. మొత్తం కోమా కాదండి, పార్షియల్ కోమా. అంటే కళ్ళు తెరుస్తున్నాయి, మాట్లాడుతున్నాడు, బట్ ఈజ్ నాట్ రెస్పాండింగ్ యాజ్ యాక్టివ్ అన్నమాట. సో అప్పుడు మేము మా సీనియర్స్‌ని కన్సల్ట్ అవ్వడం జరిగింది. నా సీనియర్ డాక్టర్‌ని. ఇలా జరిగిందని చెప్పాను. ఆయన ఏమన్నాడంటే ఎవరినైనా అలవాట్లో ఇమ్మీడియేట్ మానేయడానికి వీల్లేదు అని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకు అట్లా జరుగుతుందంటే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అవుతుంది. దాన్నే పార్షియల్ కోమా అంటారు. సో ఇమ్మీడియేట్‌గా ఏం చేశామంటే మా సీనియర్ అడ్వైస్‌తోని సిగరెట్ ముట్టించి ఆయన చేతిలో పెట్టడం జరిగిందండి. అట్లనే ఆ స్మెల్ చూపించడం జరిగింది. ఇమ్మీడియేట్‌గా ఆయన యాక్టివ్ అయ్యాడు. బాగుందండి ఈ స్టోరీ. సో అలా చాలా మందికి ఈ అలవాటు ఉంటే తట్టుకోలేరండి. ఈవెన్ నా దగ్గరికి చాలా మంది వస్తారు. మా స్కానింగ్‌లో టీ తాగొద్దని చెప్తాము. వాళ్ళు టీ లేకపోతే లేడీస్ ఉండలేరండి. ఇంకా చెప్పాలంటే నా దగ్గరికి చాలా మంది పేషెంట్ రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే నా దగ్గర టీ తాగొద్దని చెప్తాను, అందుకే రారండి. సో ఇలా ఇంపార్టెంట్‌గా చూస్తే ఈ అడిక్షన్ అనేది మన బాడీని ఒక పాయింట్ ఆఫ్ యాక్షన్‌లో చూస్తే మన బాడీని వీక్ చేసే ఒక హెల్త్ ఇష్యూ అండి. సో దయచేసి అలా ఎవరైనా అడిక్ట్ అయి ఉంటే వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్‌ని వాడి ఇమ్మీడియేట్‌గా మనం రిలీఫ్ కావాలి. ఇంకా మీకు చెప్తున్నానండి, ఎవరైనా మీ ఇంట్లో అడిక్షన్‌తో బాధపడుతుంటే, వాళ్ళ వల్ల మీ ఫ్యామిలీ అంతా డిస్టర్బ్ అయి ఉంటే, మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్‌ని వాళ్ళకి ఏం చెప్పబడలేదండి. కాయిల్ కొనుక్కోండి, హీలీ ఫ్రీక్వెన్సీ కొనుక్కోండి. ఆ రెండింటిని అటాచ్ చేయండి. రోజు వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు దిండు కింద కానివ్వండి, లేదా వాళ్ళ జోబులో గాని, దిండు కింద కంటే జోబులో పెట్టేసేయండి. వాళ్ళ బాడీకి టచ్ అయ్యేటట్టు పెట్టండి. అలా మీరు ఒక 1 మంత్, 2 మంత్ ఏం చెప్పకుండా చేయండి. డెఫినిట్‌గా ఒక నంబర్ 1 రిజల్ట్‌ని మీరు చూడగలుగుతారండి. ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేశాను. నేను సక్సెస్ అయ్యాను. మీకు తెలుసు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్‌లో కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఈ అడిక్షన్ నుంచి చాలా మందికి రిజల్ట్ వచ్చినట్టు మన దగ్గర టెస్టిమోనియల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది ఎక్సలెంట్ అండి. ఈరోజు చెప్పాలంటే మీకు టీవీలో రకరకాల ఛానళ్లలో ఈరోజు స్మోక్ తగ్గిస్తాము, డ్రింక్ తగ్గియడానికి ఈ డ్రాప్స్ ఎయ్యండి. వాళ్ళకి తెలియకుండా ఈ డ్రాప్స్ ఎయ్యండి, ఆ డ్రాప్స్ ఎయ్యండి అని ఈ టెలి మార్కెటింగ్‌లో చాలా అడ్వర్టైజ్‌మెంట్‌లు వస్తుంటాయి. నేను చూసి నవ్వుకుంటుంటాను. ఎందుకు నవ్వుకుంటున్నానంటే ఆ డ్రాప్స్ ఏస్తే తగ్గుతాయో లేవో, ఎంతకాలం డ్రాప్ అయ్యాలో తెలియదు గానీ ఈ కంటైన్మెంట్ అక్యూట్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం వల్ల చాలా మందికి మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది. అదే విధంగా ఈ కంటైన్మెంట్ అక్యూట్ అనే ప్రోగ్రామ్స్ మనము ఈ ADHA అంటే ఈ పిల్లలు ఎవరైతే ప్రీమెచ్యూర్డ్ పిల్లలు ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్‌ని మనం బిహేవియర్ చేంజెస్ గురించి, బిహేవియర్ కంపల్సరీ డిసీజెస్ గురించి వాడడం జరిగిందండి. సో మంచి రిజల్ట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి ఇన్నర్ యూనిటీ. ఇన్నర్ యూనిటీ అంటే మన బాడీ లోపల ఏదైతే ఫిజికల్ సంబంధించిన యూనిటీ అంటామండి. స్ట్రెంగ్త్ అంటే లోపల నుంచే చాలా మంది నాకు కోల్పోయిన ఫీలింగ్ ఉందని అంటుంటారండి. అంటే ఇన్నర్‌గా వీక్ అయితున్నట్టుగా ఫీలింగ్ ఉందని చాలా మంది పేషెంట్ అంటుంటారు. అలాంటి వాళ్ళకు ఈ ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్ గురించి ఈ ఇన్నర్ యూనిటీ మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ ఇంబాలెన్స్ ద్వారా వచ్చే వీక్‌నెస్‌ని రికవర్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ సోల్ అండి. ఇది ఎక్సలెంట్, నాకు నచ్చిన ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ వెల్ బీయింగ్ అండ్ సోల్ అనే ప్రోగ్రామ్, సోల్ అంటే మన ప్రాణ అంటే ఆత్మ అనుకున్నామండి. ఇంకా చెప్పాలంటే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదుందో, ఇండివిజువల్ మైక్రో కరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏదుందో మన ప్రాణశక్తి పైన పనిచేసే ఫ్రీక్వెన్సీ అండి. ఎస్ అండి, మీ అందరికి తెలుసు. అయితే ఆ ప్రాణశక్తిని వెల్ బీయింగ్ అంటే మన టోటల్ ఎనర్జీని హెల్తీగా చేసే ప్రోగ్రామ్ అండి. అంటే మన ప్రాణశక్తి హెల్తీగా ఉందనుకోండి, మనం హెల్తీగా ఉన్నట్టే. అవునా కదండి? సో మనం అంటేనే మన ప్రాణశక్తి అండి. ఎప్పుడైతే మనం ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి మాట్లాడుతున్నామో,
ఇండివిజువల్ మైక్రో కరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి మాట్లాడుతున్నామో ఆ ప్రాణశక్తిని వెల్ బీయింగ్ గా అంటే శక్తి పరచడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉండడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మెంటల్ బ్యాలెన్స్ అక్యూట్ అండి. ఈ మెంటల్ బ్యాలెన్స్ అక్యూట్ అనేది మనము వీళ్లకు అంటే కార్నియల్ స్టిమ్యులేషన్ లో ఎవరైతే ఓసిడీస్ అంటామండి, అంటే అబ్సెసివ్ కంపల్సరీ డిజార్డర్, అంటే ఇది లేని వాళ్ళు ఎక్కువ క్లీనింగ్ చేయడం కానివ్వండి, నీట్ గా ఉండడం కానివ్వండి, అట్లనే కడిగిందే కడగడం, తుడిచిందే చూడడము, అనుమానము, అట్లనే ఊహలు, అలాంటి వాళ్లకు ఈ మెంటల్ బ్యాలెన్సింగ్ అక్యూట్ అండి. ఊహలు అంటే ఎవరో వచ్చి ఏమో చేస్తున్నారనే భయం అండి, ఎవరో నన్ను ఏమో అంటున్నారని భయం అండి, అట్లనే ఎవరో ఎక్కడో ఉన్న వ్యక్తి నన్ను ఏమో చేశారు అందుగురించి నాకు ఇట్లా అవుతుందనే ఫీలింగ్ అండి. ఇవన్నిటిని కూడా ఈ మెంటల్ బ్యాలెన్స్ అక్యూట్ అనే ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనము స్టిమ్యులేట్ చేయవచ్చు అండి. ఎక్సలెంట్ గా నాకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. ఒక పేషెంట్ నేను ఈ స్టిమ్యులేషన్ వాడడం జరిగింది. ఆ పేషెంట్ యొక్క ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఎవరో నన్ను నెగిటివ్ గా చూస్తున్నారు అనే ఫీలింగ్ అండి. అంటే ఎవరు చూసినా కూడా తను అనుకుంటుంది అనమాట నెగిటివ్ చూస్తారు. అలాంటి వ్యక్తికి నేను ఇది వాడడం జరిగిందండి. మంచి రిజల్ట్స్ నేను చూసుకోవడం జరిగింది. సో ఇది అనుమానం వాళ్ళకు కూడా బాగా పనిచేస్తుందండి. సో ఇవి మన మెంటల్ బ్యాలెన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ సైకాలజీకి సంబంధించిన ఏవైతే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మన సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, అదే కార్నియల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ని బేస్ చేసుకొని మన బాడీ, ఫిజికల్ బాడీ అండ్ మెంటల్ బాడీని కోరిలేట్ చేస్తూ ఏర్పడ్డ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఈచ్ అండ్ ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇండివిజువల్ బెనిఫిట్ ఉందండి. అయితే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ ని వేరే ప్రోగ్రామ్స్ తో కాంబినేషన్ చేసి మంచి ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ తీసుకుంటున్నాం. అయితే మీరు ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్స్ వాడుతుంటారో ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూ ఉంటే ఒక ఫిజికల్ ప్రోగ్రామ్ ని, అట్లనే రెండోది ఈ మెంటల్ ప్రోగ్రామ్ ని కంపల్సరీ ఏదో ఒక ప్రోగ్రామ్ ని మాత్రం మీ క్లయింట్ కి రికమెండ్ చేయండి. అట్లనే మీరు కూడా వాడండి. సో ఇది బెస్ట్ రిజల్ట్స్ గురించి నేను చెప్పే మెంటల్ బ్యాలెన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ మీరు మ్యూట్ చేశారు మలేష్ గారు. సారీ. సో ఇది మన నెక్స్ట్ కేటగిరీ ప్రోగ్రామ్ అండి, బయోఎనర్జెటిక్ బ్యాలెన్స్ 1 అంటాము. సో దీంట్లో మనకి కంప్రెసింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆర్గాన్ రిలేటెడ్ మనం చూడొచ్చు. అంటే ఫిజికల్ బాడీ ఆర్గాన్ రిలేటెడ్ లో చూస్తున్నాం. సో దాంట్లో మనకి ఇక్కడ మోస్ట్లీ సో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ఫండమెంటల్ ఉంది. అది మీ అందరికీ తెలుసు ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటో. బట్ ఇక్కడ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఎలా మనం దాన్ని ఇంపాక్ట్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే కోల్డ్ అండ్ చిల్స్ అనే విషయాల్లో, ఎలర్జీ సంబంధించి, ఐస్కి సంబంధించి, హార్మోన్స్ సంబంధించి, ఇంటెస్టైన్స్, అలాగే నర్వ్స్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, పొటెన్సీ, మోనోపాజ్, అలాగే మెన్స్ట్రువల్ లోకల్, వీటన్నిటికి కూడా ఫిజికల్గా మనం ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ఎలా అప్లై చేసుకుంటూ మనం వాటిని మెరుగుపరచుకోవచ్చు అనేది ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు ఇంటర్ప్రిటేషన్ చూద్దాం. ఎస్ ప్లీజ్ డాక్టర్ గారు. థ్యాంక్ యూ. ఈ బయోఎనర్జెటిక్ 1 అనే ప్రోగ్రామ్ అనేది నాకు తెలిసి 80,000 ప్యాకేజ్ లో యాడ్ అయి ఉంటుంది, రైట్? ఎస్. సో 80,000 కి ఈ బయోఎనర్జెటిక్ ప్రోగ్రామ్స్ లో 1 and 2 అనేది మనకు వస్తుందండి. ఇందాక చూసిన ప్రోగ్రామ్స్ లో మీకు 40,000 లో వచ్చే గోల్డ్ సైకిల్, పెయిన్ సైకిల్ ప్లస్ ఒక క్రానిక్ పెయిన్ ఒకటి వస్తుందండి. ఇప్పుడు బయోఎనర్జెటిక్ 80,000 లో మీకు యాడ్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ గోల్డ్ సైకిల్, పెయిన్ సైకిల్, మెంటల్ బ్యాలెన్సింగ్ తో పాటు మీకు బయోఎనర్జెటిక్ 1 and 2 అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఇది 80,000 ప్యాకేజ్. మెరిడియన్ 1 and 2 ఆల్సో. మెరిడియన్ 1 and 2 కూడా వస్తుందండి. సో దాంట్లో మనం మొదటిగా బయోఎనర్జెటిక్ 1 బ్యాలెన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఈ బయోఎనర్జెటిక్ బ్యాలెన్స్ 1 ఎందుకంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అండి, యాక్టివేషన్ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అనుకున్నాం. ఈరోజు ఇమ్యూనిటీ గురించి చెప్పుకుంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తి అన్నారు. ఏ డిజీజ్ కి వ్యాధి నిరోధక శక్తి కావద్దండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తికి డైజెషన్ ఇష్యూ ఉందండి, ఒక వ్యక్తికి బ్యాక్ పెయిన్ ఉందండి, ఒక వ్యక్తికి ఆటో ఇమ్యూన్ డిజీజ్ ఉందండి, ఒక వ్యక్తికి కోల్డ్ ఉందండి. మీరు ఏ హెల్త్ ఇష్యూలో ఉన్నా కూడా ఆటో ఇమ్యూనిటీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇమ్యూనిటీ అనేది మీరు స్ట్రాంగ్ గా లేదనుకోండి, డిజీజ్ నుంచి మీరు బయటపడడం అనేది చాలా కష్టం. లాంగ్ టర్మ్ డిజీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ ఇమ్యూనిటీ ప్రోగ్రామ్ ని మీరు కంపల్సరీ వాడండి, ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ పెయిన్స్ అండి. ఎందుకంటే పెయిన్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే మన సెల్యులర్ స్ట్రక్చర్ లో కూడా ఇన్ఫ్లమేషన్ అనుకున్నామండి.
ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫ్యాక్టర్స్ ఎప్పుడైతే సెల్ వస్తుందో అంటే ఏంటంటే మన బాడీ యొక్క ఇమ్యూనిటీ డౌన్ అయినట్టు లెక్క. దాన్ని ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటారు మెడికల్ గా. సో ఈ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది మన బాడీ లోపల ఎప్పుడైతే డిస్టర్బ్ అయ్యాయో అప్పుడే పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే ఈ పెయిన్ తగ్గడానికి నాట్ ఓన్లీ ప్రేరింగ్ ప్రోగ్రామ్, దాని కాంబినేషన్ లో మీరు ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ కూడా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాల్సి. అంటే కీళ్ల వాతం అనుకున్నామండి. అంటే కీళ్లలో ఏముందండి, వాతం ఉంది. దాన్ని తగ్గాలంటే మన బాడీ ఏం చేయాలి, ఆ వాతాన్ని తగ్గియాలండి. అంటే ఆ ఇమ్యూనిటీని పెంచితే అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గుతుంది. ఇన్ఫ్లమేషన్ తో పాటు ఏ ప్రోగ్రామ్ వాడాలండి, పెయిన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా వాడాలి. సో ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఏం చెప్తున్నానంటే, ఎవరికైతే ఈ జాయింట్ కి సంబంధించిన ఇమ్యూనిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో, ఆర్థరైటిస్ ప్రాబ్లమ్ ఉందో, అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎగ్జాంపుల్ గా మీకు చెప్తున్నాండి. అలా ఎన్నో రకాల ప్రాబ్లమ్ కి ఈ ఇమ్యూనిటీ ప్రోగ్రామ్ వాడచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా స్టమక్ లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉందండి, ఇండైజెషన్ ఇన్ఫెక్షన్, బయట వెళ్ళి ఫుడ్ తిన్నారు. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, డైజెషన్ సంబంధించిన మనం ఫుడ్ టాక్సిన్ సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ పెడతాము. దాని కాంబినేషన్ లో ఏం పెట్టాలండి, ఇమ్యూనిటీ ప్రోగ్రామ్ కూడా పెట్టాలి. అట్లనే జ్వరం వచ్చి తగ్గిందండి. జ్వరం వచ్చి తగ్గిన తర్వాత మన బాడీలో యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవుతాయి. యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అయ్యడానికి మన ఇమ్యూనిటీని మనం పెంచుకోవాలా వద్దా, పెంచుకోవాలి. అలా పెంచుకోవడం వల్ల జరిగేది ఏంటి, నెక్స్ట్ టైం అలాంటి సేమ్ సినారియో వచ్చినప్పుడు మనకు జ్వరం వచ్చే అవకాశము ఉండదు. అంటే ఇమ్యూనిటీ రోజు రోజు పెంచుకోవడం వల్ల, రెగ్యులర్ గా మన ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవడం వల్ల జరిగే బెనిఫిట్ ఏంటంటే, మనము స్వతహాగా జబ్బుల బారిన పడమండి. అంటే ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ అనేది మనకు ఉంటుందండి ఫిజికల్ లెవెల్. ఈరోజు చీటికి మాటికి పిల్లలు బయట వెళ్ళి ఫుడ్ తినగానే హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి. మనం బయట వెళ్ళి తినగానే ఇండైజెషన్ అవుతుందనో, జ్వరం వస్తుందనో, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుందనో, దగ్గు వస్తుందనో, తలనొప్పి వస్తుందనో, ఇలా బయట ఎక్కడ ఫుడ్ తినగానే ఏదో ఇష్యూ అంటారు. ట్రావెల్ చేయగానే సఫర్ అవుతారండి. వాళ్ళు ట్రావెలింగ్ వెళ్ళొస్తారు, తిరుపతి వెళ్ళొచ్చామండి, మా ఇంట్లో నలుగురు జబ్బులో పడ్డారండి. జబ్బులో పడ్డారంటే తిరుపతి వెళ్ళి రావడం కాదా కదండి, జబ్బులో పడ్డది ఏంటంటే ఇమ్యూనిటీ డిస్టర్బ్ అవడం వల్ల. ఎందుకు ఇమ్యూనిటీ డిస్టర్బ్ అయిందంటే, టైం జోన్ ప్లేస్ చేంజ్ అయింది, ఫుడ్ సిస్టమ్ చేంజ్ అయింది. అప్పుడు ఏమైందంటే మన ఇమ్యూనిటీ అనేది డిస్టర్బ్ అయింది. అదే కాకుండా ఈ ఇమ్యూనిటీ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు వాడాలో తెలుసా అండి, ఇక్కడి నుంచి మీరు అమెరికా పోవాలనుకుంటే ముందే ఇమ్యూనిటీ ప్రోగ్రామ్ వాడి వెళ్ళాలండి. ఎందుకంటే అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ డే అయితే అక్కడ ఏంటండి నైట్. అలా టైం జోన్ మారినప్పుడు మీ ఇమ్యూనిటీ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుందండి. నేను ఫారెన్ ట్రిప్ ఎప్పుడు వెళ్ళినా కూడా ఇమ్యూన్ ఫార్ములాస్ వాడేవాడిని. ఎందుకంటే అక్కడ వెళ్ళి జెట్ లాగ్ అని, అక్కడ వెళ్ళి నాకు ఆ వస్తువు పడట్లేదు, ఈ వస్తువు పడట్లేదు అని పడుకున్నాం అనుకోండి, పోయిన పర్పస్ అంతా ఏమవుతుందండి, ఫెయిల్ అవుతాం. అందునుంచి మీరు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఎందుకు వాడాలి అంటే, టైం జోన్ చేంజ్ అయినా, ఫుడ్ లో చేంజ్ వచ్చినా, వాతావరణంలో చేంజ్ వచ్చినా, అట్లనే మీ కలిసే వ్యక్తితో ఇంకో వ్యక్తితో కలిసినప్పుడు చేంజ్ వచ్చినా. చాలా మంది పెళ్లికి వెళ్ళి సిక్ అవుతారు, ఫంక్షన్కి వెళ్ళి సిక్ అవుతారు. అది లోకల్ గా కూడా అలాగే జరుగుతుంది సార్, అది ఎందుకంటారు? అది కూడా అంతేనండి, సేమ్. దాన్ని ఏమనంటే ఈ టైం జోన్ అంటారు. ఇప్పుడు మీరు అడిగిన పాయింట్ కి ఇంకొకటి యాడ్ చేస్తానండి, అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీల్డ్ అండి. ఇండివిజువల్ మైక్రో కరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ డిస్టర్బ్ అవడం అనేది ఒకటండి నేను చెప్పింది. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఇంకో ఆన్సర్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీల్డ్ అనుకున్నాం. మనకు తెలుసుగా అండి, మన ఈలీ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీల్డ్ పైన కూడా పనిచేస్తుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటంటే నెగటివ్ సోర్స్ అంటామండి. అంటే మన జాతకాలు చూసినప్పుడు చెప్తారండి, ఈ నక్షత్రానికి ఈ నక్షత్రం పడుతుంది, ఈ నక్షత్రానికి ఈ నక్షత్రం పడదని చెప్తారు. అవునా కదండి? ఆ నక్షత్రం పడని వాళ్ళు కూడా అక్కడ వస్తారు కదండి మన పెళ్లిలో, వస్తారు. వాళ్ళతో పాటు మనం ఉండాల్సి వస్తుంది కదండి కొద్దిసేపు. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఎనర్జీస్ మన ఎనర్జీస్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతాయి. ఒకవేళ వాళ్ళు మనకంటే స్ట్రాంగ్ ఉన్నారనుకోండి, క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ ప్రకారం సఫరర్స్ ఎవరండి, మనం అవుతాం. సో ఈ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ని మనం పెంచుకొనే మ్యారేజ్కి వెళ్ళాలి. మలేషియా రిపంచి ఎవరు పెళ్లికి వెళ్ళాముందో ఫస్ట్ ఇమ్యూనిటీ పెంచుకొని వెళ్తాం, ఇమ్యూనిటీ ఫ్రీక్వెన్సీ పెట్టుకొని వెళ్దాం. ఎగ్జాక్ట్లీ. రెండోది ఏంటంటే, మీరు పెద్ద పెద్ద సెమినార్ చూస్తుంటారండి, అంటే ప్రేయర్ మీటింగ్స్ అంటారు. ప్రేయర్ మీటింగ్ లో మాస్ మీటింగ్స్ అంటారు, దాన్నే సత్సంగం అంటారు. సత్సంగం మీరు ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చండి, అక్కడ హెల్త్ ఇష్యూస్ రావండి, హెల్త్ ఇష్యూస్ పోతాయండి. అక్కడ మీకు ఈ లూజ్ మోషన్స్ అయినాయి, డైరియా అయిన ఉండవండి. పెళ్లిలో మాత్రం అన్ని అవుతాయండి, కానీ సత్సంగాల్లో జరగవండి. ఎందుకు జరగవండి? అక్కడ ఏంటంటే అక్కడ ప్రేయర్స్ వల్ల ఇమ్యూనిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీల్డ్ అని. అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీల్డ్ మనం రెండు రకాలు అనుకున్నాం కదండి, ఒకటి పాజిటివ్, రెండోది ఏంటంటే నెగిటివ్. సో ఈ పాజిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీల్డ్ వల్ల మనకు ఇమ్యూనిటీని పెంచుకొని మనం బయటపడాలి. ఇప్పటి నుంచి మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరైనా ఫారెన్ ట్రిప్ వెళ్ళాలనుకున్నా, ఇమ్యూనిటీ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు పెట్టుకోవాలో చాలా మంది తెలియదండి. ఫారెన్ ట్రిప్ వెళ్ళాలనుకున్నా టైం జోన్ కానీ, ప్లేస్ జోన్ కానీ, రెగ్యులర్ ట్రావెలింగ్ చేసే వాళ్ళు కానీ కంపల్సరీ ఇమ్యూనిటీ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోవాలి. ఇమ్యూనిటీ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోకపోతే డయాబెటిక్ ఉన్నారనుకోండి, షుగర్ కంట్రోల్ కాదండి. ఆయన ఏమనుకుంటాడంటే, నేను
షుగర్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుంటున్నాను, నాకు ఎందుకు రిజల్ట్ వస్తలేదు అనుకుంటాడు. జరిగింది ఏంటంటే ఆయన ఊరికే టైం జోన్ మారుస్తుంటాడు, తిరుగుతుంటాడు, షఫ్లింగ్ చేస్తుంటాడు. సో ఆయన ఫస్ట్ టార్గెట్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్. సో ఇది ఈ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ వల్ల జరిగే బెనిఫిట్ అండి. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి కోల్డ్ అండ్ చిల్ అండి. ఈ కోల్డ్ చిల్కి నేను ఆశ్చర్యపోతున్నానండి. లాస్ట్ టైం నేను భీమవరం వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ ఒక వ్యక్తి బాగా కఫ్ చేసుకుంటూ దగ్గుకుంటూ వచ్చి నా దగ్గర ఎదురు కూర్చున్నాడండి. అయితే నేను వేరే పేషెంట్ని డయాగ్నోజ్ చేస్తున్నాను. అతను కఫ్ చేస్తూ రాగానే చాలా మంది అతను చూశారు. 2 సార్లు బాగా దగ్గుతున్నారు. ఎంత అంటే చాలా క్రానిక్ గా దగ్గుతున్నారు అనమాట. లాంగ్ దగ్గు అంటారు కదండి, అంటే పెద్ద దగ్గు అని. దగ్గుతున్నారు, తుమ్ముతున్నారు. సో అందరూ డిస్టర్బ్ అవుతున్నారండి. చాలా మంది పేషెంట్ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఆయన చేయబట్టి అందరు పేషెంట్లు వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ వచ్చేసింది అనమాట. నేను కూడా భయపడ్డానండి, బాబు ఈయన ఏమైనా వైరస్ పట్టుకొచ్చాడా అని చెప్పి. సో అప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే ఈ చిల్ అండ్ కోల్డ్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టడం జరిగిందండి హీలీలో. ఏం చేసినంటే కాయిల్ పెట్టాము, చిల్ అండ్ కోల్డ్ పెట్టి ఆయన చేతిలో పెట్టి కూర్చోబెట్టేసాను. మీరు నమ్మకండి, హాఫ్ అన్ అవర్ లో ఆయన కోల్డ్ కఫ్ తగ్గిపోయింది. అండ్ ఈజ్ అమేజింగ్ లో ఇప్పుడే నేను డివైస్ కొంటానికి కూర్చున్నాడు. సో అలా ఈ కోల్డ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్. రవి గారు కూడా ఎన్నో టెస్ట్ మోడల్ చేయడం జరిగిందండి. ఒక చిన్న బేబీ రావడం జరిగింది కఫ్ ఫ్లమ్ తో. జస్ట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ తీసి చెస్ట్ పైన పెట్టగానే చెస్ట్ డ్రై అయిపోయింది. ఈ ఇమ్యూనిటీ కోల్డ్ ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే పారాసైట్స్ అంటే మన నేచర్ లో 2 రకాల పారాసైట్స్ ఉంటాయండి. గుడ్ పారాసైట్స్, బ్యాడ్ పారాసైట్స్. ఈ పారాసైట్స్, మంచి పారాసైట్స్ మన బాడీలో ఓవర్లోడ్ అయి ఉంటాయి. ఇంకా చెప్పాలంటే మన శరీరంలో ఉన్న పారాసైట్ చూస్తే మన దగ్గరికి ఎవరు వచ్చి కూర్చోలేరండి. అన్ని పారాసైట్స్ మన ముక్కు, కన్ను ఇవన్నీ తిరుగుతుంటాయండి, బ్యాక్టీరియా, వైరస్. అయితే కనిపిస్తుంటాయండి, చాలా చిన్నగా ఉంటాయి, మనకు కనిపించవు అనమాట. మనం మొత్తం పారాసైట్స్ తో లోడ్ అయి ఉన్నామండి మన బాడీలో అంతా. ఇంకా చెప్పాలంటే ఇలా ముట్టుకుని ఇప్పుడు ఇట్లా అంటే పారాసైట్ ని కదిలిచ్చినట్టే. ఆ పారాసైట్ లో గుడ్ పారాసైట్స్, బ్యాడ్ పారాసైట్స్ ఉంటాయి. గుడ్ పారాసైట్ యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తగ్గి బ్యాడ్ పారాసైట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పెరిగింది అనుకోండి, మన ఇమ్యూనిటీ డిస్టర్బ్ అయ్యి మనకు వైరస్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అది కరోనా అనుకోండి, స్వైన్ ఫ్లూ అనుకోండి, లేదంటే యాంథ్రస్ అనుకోండి, కలరా అనుకోండి, టైఫాయిడ్ అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ యు లైక్ టు హ్యావ్ ఎనీ నేమ్, బట్ పారాసైట్స్ ఎఫెక్ట్ అది. సో ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఇమ్యూనిటీ, రెగ్యులర్ ఈ ఎప్పుడు రాగానే వైరస్ అటాక్ కాగానే ఇమీడియట్ మనం కంట్రోల్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, గుడ్ పారాసైట్స్ మనం ఏం చేస్తాయండి, ప్రొటెక్ట్ చేసి యాంటీబాడీస్ డెవలప్ అవడం వల్ల మనం తొందరగా బయటపడాలి. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అలర్జీస్. ఈ అలర్జీస్ అనేది చాలా కామన్ అండి. ఈ అలర్జీస్ లో ఎట్లా ఉంటుందంటే అగరబత్తి అలర్జీ, శారీ అలర్జీ, తర్వాత ఇంకేం అలర్జీస్ అండి, పెయింట్ వేస్తే అలర్జీ, ఇలా ఎన్నో రకాల, గోల్డ్ అలర్జీ, గోల్డ్ కమ్మలు పెట్టుకున్నామండి, అలర్జీ అయిపోయింది, స్కిన్ అంతా ఇన్ఫెక్ట్ అయింది. వాచ్ పెట్టుకున్నాను, అలర్జీ. బొట్టు పెట్టుకున్నాను, అలర్జీ. కొన్ని డిటర్జెంట్ సోప్స్ అలర్జీ, డిటర్జెంట్ సోప్ అలర్జీ, రిన్ అలర్జీ అండి, అందు నుంచి వేరేది వాడతామండి. ఇలా చాలా మందికి చాలా రకాల అలర్జీ ఉంటుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే మనుషుల అలర్జీ కూడా కొంతమందికి ఉంటుంది. సో అలా అలర్జీస్, ఎలాంటి అలర్జీస్ ఉన్నా కూడా ఆ అలర్జీ ఇంబ్యాలెన్స్ ని మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎక్సలెంట్ గా పనిచేస్తుంది. కొంతమందికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేస్తానండి ఇక్కడ అలర్జీకి. నా దగ్గరికి వచ్చిన కేసు అనమాట. అదేంటంటే వాళ్ళ ఫాదరు డ్రింక్ చేసి చనిపోవడం జరిగిందండి. లివర్ పాడైపోయి, లివర్ ఫెయిలియర్ వల్ల, లివర్ సిరోసిస్, అసైటిస్ అంటే స్టమక్ లోపల వాటర్ వచ్చింది, చనిపోవడం జరిగింది. అలా చనిపోవడం వల్ల ఏం చేశారంటే, తను మ్యారేజ్ చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళ హస్బెండ్ చెప్పడం జరిగింది, మా నాన్నగారు ఇలా చనిపోవడం జరిగింది, లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ట్రై చేశాము, చాలా హ్యూజ్ ఖర్చు అని చెప్పి మేము చేయలేకపోయాము, చనిపోయారు. అందుంచి నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డ్రింక్ మాత్రం నేను యాక్సెప్ట్ చేయనని చెప్పడం జరిగింది. చెప్పి మ్యారేజ్ చేసుకుందండి. ఆ తర్వాత ఏమైందంటే, కొన్ని రోజుల తర్వాత వాళ్ళ హస్బెండ్ తెలియకుండా డ్రింక్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. అనుకోకుండా తను ఆ స్మెల్ ని చూడడం జరిగింది వాళ్ళ హస్బెండ్ దగ్గర. చూడగానే తనకి సఫర్ అయిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే అలర్జీ, మొత్తం ఒళ్ళంతా అలర్జీ. సో నా దగ్గర రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, తనకి ఏం ట్రీట్మెంట్ చేయాలండి? ఆమెకి ఏం అలర్జీ వచ్చిందండి? ఆల్కహాల్ అలర్జీ అండి. చూడండి, వాళ్ళ హస్బెండ్ తాగడం వల్ల, ఆ ఫీలింగ్స్ వల్ల తనకు వచ్చిన అలర్జీ. సో ఇలాంటి ఫీలింగ్స్ కూడా అలర్జీకి రూట్ కాదు. సో అలాంటి వాటికి కూడా మనం మెంటల్ బ్యాలెన్సింగ్ తో పాటు ఈ అలర్జీ ప్రోగ్రామ్స్ ని మనము పెడతాం. నెక్స్ట్ ఐస్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. ఇక్కడ ఈ ఐస్ ప్రోగ్రామ్ అనేది బ్యాలెన్సింగ్ ఆఫ్ విజువల్ ఎబిలిటీ అన్నారు. ఎబిలిటీ అంటే మన ఐ యొక్క కెపాసిటీని పెంచుకోవడం అని. ఐ అనేది సూపర్ లెన్స్ అంటారు, అవునా అండి? సూపర్ లెన్స్. ఈ సూపర్ లెన్స్ అంటే మన ఐ చేసే పని ప్రపంచంలో ఏ లెన్స్ కూడా చేయలేదు. సో అలాంటిదే నా సూపర్ ఐ అన్నమాట. గాడ్ గివెన్ గిఫ్ట్.
దాని కెమిస్ట్రీ అనేది ఇప్పటివరకు ఎవరు మొత్తం ఛేదించలేకపోయారండి. ఏంటి ఐ గురించి మొత్తం తెలిసింది చాలా తక్కువ అండి. చాలా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ గురించి. అంటే ఒక పిక్చర్ ని మన బ్రెయిన్ కి ఇచ్చి దాన్ని రియలైజ్ చేయించే కెపాసిటీ ఐకి ఉంది అంటే ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి ఐ ఎంత పవర్ఫుల్ అని. అంటే లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే ఏమి ఉండదండి. అనాటమీలో చూస్తే ఫిజియాలజీ చూస్తే ఏమి ఉండదండి. ఇమేజ్ పోతుంది, ఆ ఇమేజ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ బ్రెయిన్ కి వెళ్తుంది, కార్నియల్ నర్వస్ సిస్టమ్ బ్రెయిన్ ని చూస్తుంది, ఇవే చెప్పగలుగుతారు. కానీ మెకానికల్ గా చెప్తున్నాం కానీ ఫిజికల్ గా మనం ఒక్కసారి రియలైజ్ అయితే ఎన్ని కలర్లు, ఎన్ని చూపులు, ఎన్ని రకాలుగా మనకు ఐ ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా మీకు చెప్పాలంటే విజన్ కరెక్ట్ గా లేకపోతే మీ తిన్న ఆహారం కూడా అరగదండి. చాలా మంది తెలుసుకోలేదండి. మీకు ఐసైట్ ఉండి మీరు అద్దాలు పెట్టుకోలేదు అనుకోండి, మీకు తిన్నది అరగదండి, అసిడిటీ వచ్చేస్తుంది. సో అందుంచే మన పూర్వం ఏమంటారంటే సర్వేంద్రియానం నయనం ప్రధానం అన్నారు. కన్నే ముఖ్యం అన్నమాట. సో అలాంటి కనుచూపు గురించి ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి, విజువల్ ఎబిలిటీ గురించి. సో ప్రతి ఒక్కరం ఈరోజు ఈ ల్యాప్టాప్స్, తర్వాత మొబైల్ ఫోన్స్, ఆ తర్వాత ఐ మెయింటెనెన్స్ అనేది ఏమీ లేదండి. పూర్వము ఐ మెయింటెనెన్స్ చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉండేదండి. నేను మీకు గుర్తు చేస్తాను. పూర్వం ఏం చేస్తారు అంటే దబ్బ పండు అని ఒకటి దొరుకుతుందండి. అంటే నిమ్మకాయ లాగానే పెద్దగా ఉంటుందండి. తెలుసా అండి, మీరు విన్నారండి? పెద్దగా ఉంటుంది. దాన్ని ఆ పండిన పండును తీసి ఐలో పోసేవారు. అట్లనే మీరేమనుకోద్దండి, తల్లులు ఫస్ట్ ఎవరైతే పాలు ఇస్తుంటారో తల్లులు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ పాలు తీసుకొని ఐలో పోసుకునేవాళ్ళు. అంటే ఐ స్ట్రెయిన్ ని తీసేయడానికి అనమాట. అలా రకరకాలుగా ఐ ట్రీట్మెంట్స్ న్యాచురల్ గానే చేసుకునేవాళ్ళండి. సో ఇప్పుడు అలాంటి ఏవీ లేవు. మన ఐని ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడేస్తున్నాం అనమాట. ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి అలా ఐని స్ట్రెంత్ చేసుకోవడానికి. సో ఇక్కడ ఈ విజువల్ ఎబిలిటీ గురించి చిన్నపిల్లల్లో తొందరగా సైట్స్ రావడము, అటనే ఆ సైట్ అనేది పెరిగిపోవడం, అలాంటి వాళ్ళకు రికమెండ్ చేయవచ్చు. పెద్దవాళ్ళలో సైట్ ని నేను ఛాలెంజ్ చేయట్లేదండి. కానీ చాలా మంది మన టెస్టిమోనియల్లో ఈ మన ఫ్రీక్వెన్సీ వాడి వాళ్ళ ఐ సైట్ లో చేంజెస్ వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు. డెఫినెట్లీ ఐ వెల్కమ్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఇండివిజువల్లీ డెఫినెట్లీ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ బెనిఫిట్ అండి. అంటే పర్సనల్ గా వాళ్ళకి మంచి బెనిఫిట్ అనేది ఉంది. అది ఐ సైట్. నెక్స్ట్ హార్మోన్స్ అండి. సార్ ఒక విషయం చెప్పాలి. చెప్పండి. నేను బిఫోర్ ఇలా ఇది పెట్టుకుంటే గానీ నాకు అక్కడ కనిపించేవి కావండి. ఇది పెట్టుకుని చదవాల్సి వచ్చేది. అలాంటిది ఈ రోజున నేను లేకుండా చదవగలుగుతున్నాను. చూడండి హార్మోన్స్. ఇప్పుడు నా స్పెట్స్ అని కూడా నేను పక్కన పెట్టడం జరుగుతుంది ఇది చూడాలి అంటే. చాలా మంది నన్ను అడుగుతున్నారు, అంతకుముందు మీరు స్పెట్స్ పెట్టుకుని కనిపించారు, ఇప్పుడు ఏంటి స్పెట్స్ రాగానే మీరు ఇలా పైకి పెట్టేస్తున్నారు అంటే మిరాకిల్ హ్యాపెన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఆల్సో. ఈ ఐస్ ఆ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు నాకు. వేరే బిఫోర్ మీరు స్టార్టింగ్ లో మీరు వచ్చినప్పుడు ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ఆ టైంలో అప్పటి నుంచి చాలా రోజుల వరకు కంపల్సరీ నాకు రీడింగ్ క్లాసులు ఉండేవి. అది పెట్టుకొని నేను మానిటర్ చూసేవాడిని. సో డెఫినెట్ గా అండి మల్లేష్ గారు తన పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తారు. నేనైతే పర్సనల్ గా చూడడం జరిగిందండి. మల్లేష్ గారిని ఫస్ట్ నేను చూస్తున్నాను. మేము పర్సనల్ గా మీట్ అయినప్పుడు కూడా ఆయన ఎప్పుడు స్పెక్స్ తోనే ఉంటారు అనమాట. ఈ మధ్య స్పెక్స్ తీసి అయితే ఇవాళ క్లినిక్ వచ్చినప్పుడు కూడా స్పెక్స్ లేకుండా వచ్చారండి. నేను అది చూడడం జరిగింది ప్రాక్టికల్. ఇవన్నీ నా స్పెట్స్ అండి. ఇలా పెట్టుకొని చూసేవాడిని. ఎప్పుడన్నా సరే ఇలా పైకి పెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు. ఎందుకంటే అక్కడ కనపడట్లేదు, అదంతా బ్లరింగ్ అయిపోతుంది. అది తీస్తేనేమో క్లియర్ గా ఉంది. అంటే నా రీడింగ్ గ్లాసెస్ మారినాయి అనిపిస్తుంది నాకు. చాలా థ్యాంక్స్. ఇంకా ఐసైట్ కంప్లీట్ గా ఇబ్బంది ఉన్న వ్యక్తి కూడా ఉన్నారండి. అలాగే శ్రీధర్ గారు కూడా రీసెంట్లీ ఇదే ఎక్స్పీరియన్స్ పొంది ఆయన షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది, మన శ్రీధర్ గారు. ఓకే. సో మనకు కూడా ఒక కంప్లీట్ ఐ విజన్, ఒక అమ్మాయికి 19 hours 20 hours అమ్మాయి స్క్రీన్ చూడడం వల్ల నా దగ్గర క్లయింట్ అనమాట ఈషా అని చెప్పి ఐసైట్ టోటల్ గా డిస్టర్బ్ అవడం జరిగింది. ఐసైట్ లాస్ అండి, కంప్లీట్ లాస్ అయింది. ఎంఆర్ఐ తీసి ఆప్టికల్ నర్వ్ డీజనరేషన్ అండ్ బ్రెయిన్ స్క్లిరోసిస్ అని ఎంఆర్ఐ ఉందన్నమాట. సో నా దగ్గర రావడం జరిగింది. జస్ట్ నేను ఈ ఐ ప్రోగ్రామ్ ఎలక్ట్రో స్మోక్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టడం జరిగింది. థర్డ్ డే షీ గాట్ బ్యాక్ అవర్ విజన్. 3వ రోజు ఆమెకు విజన్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ మల్లేష్ గారు ఆమెను కలవడం జరిగింది ఆ పిల్లని. ఇలా చాలా మంది ఈ ఐ విజన్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మీరు రికమెండ్ చేయొచ్చు. ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్ లేకుండా నేను పని చేయలేను అని ఎవరన్నా సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు మీ పిల్లలు ఉన్నా, మీరున్నా ఈ మీటింగ్ లో దయచేసి మీ పిల్లలకి ఏదైనా మీరు గిఫ్ట్ ఇవ్వగలుగుతారు అంటే మిగతా ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఏవి వాడొద్దనండి. కంపల్సరీ ఈ ఐ ఫ్రీక్వెన్సీని మాత్రం కంపల్సరీ వాడమనండి. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో ఇప్పుడు మనకు ఈ కంప్యూటర్ ని ఫుల్ టైం వాడబట్టి మనం 10-20 years నుంచే వాడుతున్నాం. అదివరకు 10 years నుంచి ఐ థింక్ సో.
అదివరకు ఇంత మనం ఫ్రీక్వెంట్గా వాడేవాళ్ళం కాదు. నాకు తెలిసి ఈ 10 years నుంచి వాడుకుంటూ ఎవరైతే ఓల్డ్ ఏజ్కి వస్తారో వాళ్ళు ఐస్ ఏమైపోతాయో నాకే డౌట్గా ఉంది. విజన్ ఉంటుందో లేదో కూడా నాకు డౌట్ ఉంది. అలా ఆ విజన్ పోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయలేమండి. ఐఎమ్ ఎస్ఆర్ నో. సో డెఫినెట్గా ప్రివెంటివ్గా ఇప్పటి నుంచే ఈ ఐ ప్రోగ్రామ్ని మీరు వాడండి, రికమెండ్ చేయండి. నెక్స్ట్ హార్మోన్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. మేల్లో ఫీమేల్లో హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఈరోజు కామన్ అయిపోయింది. హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్లో మేల్లో ఏంటంటే 5 రకాల హార్మోన్స్ ఉంటాయి. ఉమెన్లో 7 ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఈస్ట్రోజల్స్, పొజిస్ట్రాన్స్, ప్రొలాక్టిన్, టెస్టోస్టిరాన్, పాలిస్టిక్ హార్మోన్, అట్లనే థైరాయిడ్ హార్మోన్, LH-TSH అని ఇలా 7 హార్మోన్స్ ఉమెన్లో. అట్లా మగవాళ్ళు ప్రొలాక్టిన్, టెస్టోస్టిరాన్, పొజిస్ట్రాను, LH ఇలా వాళ్ళ లోపల మన లోపల 5 హార్మోన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ ఏంటంటే టెస్టోస్టిరాన్. అట్లనే ఆడవాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ హార్మోన్ అంటే ఈస్ట్రోజల్స్. ఈ హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే తొందరగా వయసు వస్తుంది. ఆ వయసు ద్వారా వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి. మన శరీరంలో అత్యంత పెద్ద ఆర్గాన్ ఏంటండి? స్కిన్. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. షో యువర్ స్కిన్, ఐ టెల్ యువర్ ఏజ్ అంటారు. ఎక్కడ అంటే చైనా లాంటి కంట్రీస్ లో మీరు చూస్తే అందరి స్కిన్స్ చాలా స్మూత్ గా ఉంటాయి. మేము చైనాలో చదువుకున్నాం కాబట్టి అక్కడ చాలా మంది ఏమనేవాళ్ళంటే నీ స్కిన్ చూపించు, నువ్వు ఎప్పుడు పోతావో చెప్తా అంటారు. ఎందుకంటే స్కిన్ లో ముడతలు వస్తే వాళ్ళు తట్టుకోలేదు. మీకు తెలుసో లేదో ప్రపంచంలో హైయెస్ట్ సేల్ అవుతున్న కాస్మెటిక్ అనే ఒక రేంజ్ ఉందో హైయెస్ట్ సేల్ అవుతున్న డిపార్ట్మెంట్. ఫుడ్ కంటే కూడా హైయెస్ట్ సేల్ అండి. మన ఇండియాలో ఫుడ్ హైయెస్ట్ అయితే ప్రపంచ దేశాల్లో హైయెస్ట్ సేల్ అయ్యే ఏదైనా సిస్టమ్ ఉందో అది కాస్మెటిక్ డిపార్ట్మెంట్. ఈ కాస్మెటిక్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఫారినర్స్ ఎవరు చిన్న వ్రింకులు కానీ చిన్నగా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే వాడు ఒక్క రోజు కూడా ఉండలేడు, అంటే చచ్చిపోయేంత ఫీల్ అవుతారండి. వాళ్ళు చెప్తుంటే నాకే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఏమైతుందో రావు, స్కిన్ లో రింకిల్స్ వస్తే మేము ఇక్కడ ఇన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్ తో బాధపడుతుంటే మేము ఏం మాట్లాడతలేము అనే ఫీలింగ్ లోకి నేను వెళ్తాను. సో అలా ఈ మొత్తం మన బాడీలో టాప్ ఆర్గాన్ ఏంటంటే, పెద్ద ఆర్గాన్ ఏంటంటే స్కిన్. ఈ స్కిన్నే మన హార్మోన్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఎవరికైనా స్కిన్ డ్రై అవుతుందంటే మీ హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ స్టార్ట్ అయినట్టు లెక్క. సింపుల్ అండి, ఇంకా పెద్ద మీరు ఏం మాట్లాడొద్దండి. డాండ్రఫ్, అట్లనే స్కిన్ కి సంబంధించిన ఏ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, అట్లనే డాండ్రఫ్ కానివ్వండి, ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ సోరియాసిస్, ఇలాంటి అన్ని కూడా. ఎందుకంటే సోరియాసిస్ కి ఎందుకు ట్రీట్మెంట్ లేదంటారంటే సోరియాసిస్ కి వాళ్ళందరూ దేన్ని టార్గెట్ చేస్తారంటే స్కిన్ ని టార్గెట్ చేస్తారు. యాక్చువల్లీ రూట్ కాజ్ ఏంటంటే హార్మోన్స్. జస్ట్ మీరు హార్మోన్స్ ని మనం వర్కౌట్ చేసుకోగలిగితే స్కిన్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా డెవలప్ అవుతుంది. సో ఆల్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ అండి. ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ లో ఈ పిట్యూటరీ, పీనల్ కానివ్వండి, థైరాయిడ్, థలామస్, థైమస్, అడ్రినల్ గ్లాండ్స్, స్ప్లీన్, ప్యాంక్రియా, లివర్, ఇవన్నిటికీ ఏంటి అంటే హార్మోన్. లివర్ అనేది పవర్ హౌస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ అండి. ఎన్ని రకాల ఎమినో యాసిడ్స్ లివర్ రిలీజ్ చేస్తుందనే ప్రపంచంలో ఇప్పటివరకు ఎవరు కనుక్కోలేకపోయారు. కొన్ని పేర్లు పెట్టి చాలా సంతోషపడుతున్నారండి. అయితే ఈ అన్నిటికీ మన బాడీ యొక్క ఎమినో యాసిడ్ సింథసైజ్ లో డెవలప్ అయ్యే ఏదైతే అవుట్పుట్ ఉందో దాన్ని హార్మోన్స్ అండి. ఆ హార్మోన్ సిక్రియేషన్ అనేది మన గ్రంథులన్నీ చేస్తుంటాయి. ఈ గ్రంథుల యొక్క డెవలప్మెంట్ వల్ల హార్మోన్స్ ఫామ్ అవుతుంటాయి. అవి ఇంబ్యాలెన్స్ అవ్వడం వల్ల నిద్ర నుంచి మొదలుపెట్టి యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్, నిద్ర, జాయింట్ పెయిన్స్, స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్, హెయిర్ ప్రాబ్లమ్స్, వైట్ హెయిర్, టీత్ ప్రాబ్లమ్స్, టీత్ లోపల క్యావిటీస్, ఐసైట్, ఇంకా చెప్పాలంటే పైల్స్, గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్, ఇంకా మీకు లిమిట్ లేదండి. లిమిట్లెస్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి, కంప్లీట్ బాడీ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఒకే ఒక సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే ఇంబ్యాలెన్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్. సో ఇది మన ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. దయచేసి ఎవరైతే 40 years క్రాస్ అయ్యారో వాళ్ళందరూ రెగ్యులర్ గా వాడాల్సిన ప్రోగ్రామ్ అదే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్. కొంతమందిని చూస్తుంటాము వాళ్ళకి షుగర్ కంట్రోల్ కాదండి. వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే రకరకాల ట్రై చేస్తుంటారు, అయినా కూడా షుగర్ కంట్రోల్ కాదు. ఈవెన్ మన ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ థెరపీలో స్ప్లీన్ అండ్ ప్యాంక్రియాతో మీకు డయాబెటిక్ కంట్రోల్ కాకపోతే దాని కాంబినేషన్ లో మీరు హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ కూడా పెట్టుకోవాలి. సో ఇది హార్మోన్ బ్యాలెన్సింగ్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తున్నానండి, ఇంటెస్టైన్ ప్రోగ్రామ్. ఇంటెస్టైన్ ఏంటంటే తినగానే మోషన్ రావడం, ఐబీ అంటారు, ఇరిటేబుల్ బౌల్ మూవ్మెంట్. ఇది కారణం ఏంటంటే ఇంటెస్టైన్ లో గట్ పవర్ అంటామండి. ఇంటెస్టైన్ లో పారాసైట్స్ ఉంటాయి. మనం తిన్న ఆహారం అనేది కార్బోహైడ్రేట్స్. ఆ కార్బోహైడ్రేట్స్ మన బాడీలోంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటెస్టైన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అవి కార్బోహైడ్రేట్స్ డైజెషన్ ఎంజైమ్స్ కలిసి బైల్ జ్యూస్, ప్యాంక్రియా, ఇన్సులిన్, గాల్ బ్లాడర్ గాల్ జ్యూస్ ఇవన్నీ కలిసి ఫుడ్ వెళ్ళి ఇంటెస్టైన్ లో ఉంటుంది.
ఇంటెస్టైన్ లో రాత్రి ఏం జరుగుతుందంటే మంచి బ్యాక్టీరియా వెళ్ళి ఈ ఫుడ్ ను డీకంపోజ్ చేస్తుంది. ఆ డీకంపోజ్ అయిన ఫుడ్డే యూరియా అంటే మనం పోయే అవుట్ అన్నమాట, షిట్. సో అలా ఈ ఇంటెస్టైన్ ఏం చేస్తుందంటే మన తిన్న ఆహారంలో ఉన్న వైటల్ ఫుడ్ సబ్స్టెన్స్ ని, అంటే ప్రోటీన్ అబ్జర్ప్షన్ కానివ్వండి, మన తిన్న ఆహారంలో మన శరీరానికి ప్రోటీన్ కావాలి కదండి, ప్రోటీన్ కానివ్వండి, ఎనర్జీ కానివ్వండి, విటమిన్స్ కానివ్వండి, మినరల్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ మన ఒంటికి పట్టేది ఎక్కడ అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఆ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ సంబంధించిన ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్నప్పుడు తిన్న ఆహారం అనేది మనం వంట పట్టకపోవడం, అలా వంట పట్టకపోవడం వల్ల మనం వీక్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అలా కొన్ని వైటల్ మినరల్స్ చాలా మందికి ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వస్తుంటారండి, B12 తక్కువ ఉందండి అని వస్తారు. ఏం చేయాలండి B12 తక్కువ ఉంటే? ఏం చేస్తారండి B12 తక్కువ ఉంటే? B12 షార్ట్ తీసుకోండి అని చెప్తారండి. బాడీ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి, జాయింట్ పెయిన్స్ వస్తున్నాయి అంటే B12 షార్ట్ తీసుకోండి. అది అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ ట్రీట్మెంట్ అండి. ఈ B12 తగ్గితే ఏం చేయాలో తెలుసా అండి? ఇంటెస్టైన్ ని క్లీన్ చేయాలి, ఇంటెస్టైన్ ని స్ట్రాంగ్ చేయాలి. చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనం తిన్న ఆహారంలో B12 ఉంటుంది అంటే అది అబ్జర్వ్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే అసలు రూట్ కాజ్ మర్చిపోతున్నారండి, జీవితాంతరం B12 తీసుకోవాలండి. నేను అలాంటి వాళ్ళని చూసి నవ్వుకుంటానండి. వాళ్ళకి ఏ సైన్స్ తెలుసో, వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి చదువుకున్నారో గాడ్ నోస్ అండి. సో ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఏదైనా వైటల్ మినరల్స్ మీ బాడీ లోపల తగ్గుతున్నాయి, డెఫిషియన్సీ వచ్చింది అంటే ఇంక్లూడింగ్ కాల్షియం అండి, ఇంక్లూడింగ్ కాల్షియం, మీరు చేయాల్సింది అంటే ఇంటెస్టైన్ క్లీనింగ్ అండి, ఇంటెస్టైన్ స్ట్రెంత్, గట్ పవర్ పెంచండి. ఈ గట్ హెల్త్ కి బ్రెయిన్ కి ఉన్న లింక్ ఏంటంటే? ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. ఈ గట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ గురించి చెప్పాలంటే, ఇంటెస్టైన్ గురించి చెప్పాలంటే మన చైనీస్ థియరీలో హార్ట్ అండ్ ఇంటెస్టైన్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈ రెండు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఆర్గాన్స్. హార్ట్ అనేది మేల్ ఆర్గాన్ అయితే ఫీమేల్ ఆర్గాన్ ఇంటెస్టైన్. హార్ట్ కి ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి మేము ఏం చేస్తామంటే ఇంటెస్టైన్ స్ట్రెంత్ పెంచుతాము. ఆటోమేటిక్గా ఇంటెస్టైన్ ఏం చేస్తుందంటే హార్ట్ ని పెంచేస్తుంది అనమాట. ఇది చైనీస్ ప్రిన్సిపల్ అండి. ట్రెడిషనల్ చైనీస్ మెడిసిన్ లో, జనరల్ మెడికల్ సైన్స్ లో మాట్లాడితే అది ట్రాష్ అయిపోతుంది, మీకు కూడా అర్థం, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారండి. లంగ్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అండి, కిడ్నీ యూరినరీ బ్లాడర్ అండి, లివర్ గాల్ బ్లాడర్ అండి. ఇవి మేల్ ఫీమేల్ ఆర్గాన్స్ అంటారు. ఇక్కడ ఎవరైతే ఆక్యుపంక్చరిస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ తెలుసు అండి ట్రెడిషనల్ చైనీస్ మెడిసిన్. అయితే ఈ ఇంటెస్టైన్ అనేది ఇంకో విషయం మీకు చెప్తానండి, ఈ బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన సైకలాజికల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ని కూడా ఇంటెస్టైన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. దానికి కొన్ని రకాల ఎమినో యాసిడ్స్ ఉన్నాయండి మన బాడీలో. అంటే ప్రతి బ్రెయిన్ కి సంబంధించిన కార్నియల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ద్వారా ఏవైతే ఎంజైమ్స్ వస్తాయో, ఆ ఎంజైమ్స్ లో కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఉంటాయండి, అవి మన బాడీ యొక్క ఆర్గాన్ పర్ఫార్మెన్స్ కి ఉపయోగపడతాయి. ఆ ఆర్గాన్ పర్ఫార్మెన్స్ లో మీకు సెరిటోనిన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మీకు ఫీలింగ్ ఫ్రెష్నెస్ ఉండాలి. మెలటోనిన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనుకోండి, స్లీప్ డిజార్డర్ వస్తుంది. అట్లనే ఈ మెలటోనిన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల మనకి జరిగేది ఏంటంటే కాన్స్టిపేషన్. సో కాన్స్టిపేషన్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా బ్రెయిన్ కి, అంటే కార్నియల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఉన్న 12 ఏవైతే మెయిన్ నర్వ్స్ ఉన్నాయో అవి మెయిన్ 12 ఆర్గాన్స్ కి కనెక్షన్. సో అవి ఇంబ్యాలెన్స్ అయినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ నర్వ్స్ అని ప్రాబ్లం ఉందండి. ఇది మజల్స్, నరాల పట్టు అంటారు. ఈ డయాబెటిక్ లో అరిపాదాల మంటలు, కాళ్ళ మంటలు, తిమ్మిర్లు, ఒంట్లో తిమ్మిర్లు వస్తున్నాయి, బాడీలో తిమ్మిర్లు వస్తున్నాయి, మెడలో తిమ్మిర్లు వస్తున్నాయి, తలలో తిమ్మిర్లు వస్తున్నాయి, కదిలికలు వస్తున్నాయి, పొడిచినట్టు అవుతుంది. ఇవన్నీ రకరకాలు చెప్తుంటారండి. వాళ్ళందరికీ ఈ నర్వ్ సిస్టమ్ అండి. ఒళ్ళంతా ఊనం ఉందండి, ఒళ్ళంతా నొప్పులను వస్తాయండి, వాళ్ళకి నొప్పుల ప్రోగ్రామ్ పెట్టొద్దండి, వాళ్ళకి ఏం పెట్టాలండి? నర్వ్స్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలి. ఈ నరహాల బలహీనత అనే ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనం ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ అనేది తీసుకొచ్చాం. ఈవెన్ వి హావ్ అంటే కొంతమంది పార్కిన్సన్ డిసీజెస్ వాళ్ళకి కూడా మేము పెట్టడం జరిగిందండి, మంచి రిజల్ట్స్ అనేది ఉన్నది. సో ఇది నర్వ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఫర్ జాయింట్స్ అండి. ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత నడుస్తుంటే ఎట్లా నడుస్తుంటారండి? రోబో లాగా నడుస్తుంటారండి, అవునా కదండి? పట్టుకొని నడుస్తుంటారండి, ఎవరైనా పట్టుకోవాలి కట్టబడి. అదే మీరు రష్యా వాళ్ళు, చైనా వాళ్ళు చూశారనుకోండి, అంటే రష్యా కంటే చైనా వాళ్ళు చూశారనుకోండి, 100 years లో కూడా వాళ్ళకి కట్టే అవసరం లేదండి, సైకిల్ ఎక్కి తొక్కేస్తారు. సౌత్ చైనా గురించి నేను మాట్లాడతలేండి, నార్త్ చైనా గురించి మాట్లాడుతాను. ఇప్పుడు గట్టిగా గంట సేపు కింద కూర్చుంటే లేని పరిస్థితి ఉంది సార్ చాలా. అవునండి. ఇంకా చెప్పాలంటే మా ప్రొఫెషనల్ డాక్టర్స్ చెప్తుంటారండి, కింద కూర్చోవద్దు, మీద కూర్చోద్దు అని. సో అలా ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళకు మీరు ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ప్రోగ్రామ్, దయచేసి మీ ఇంట్లో ఎవరైనా 60 years అబోవ్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళందరికీ ఈ ప్రోగ్రామ్ రికమెండ్ చేయండి. ఎందుకు రెగ్యులర్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ వాడుకోవాలంటే, యాక్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే మన ఇండియాలో సెటిల్ అయ్యే లైఫే 60 years అండి. అప్పుడు పిల్లలు చేతికి వస్తారు, కనీసం వాళ్ళు అమెరికాలో ఉంటారు,
పేరెంట్స్ ఇక్కడ ఉంటారు, ఆ పేరెంట్స్ ని వాళ్ళు రమ్మంటారు, వీళ్ళు నొప్పులతో వాళ్ళు పోలేరు, అంతసేపు నేను కూర్చోలేను, అది నుంచి పోవట్లేదండి. అట్లా ఎంతో మంది నేను విన్నాను. అంటే దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఉన్నా ఎంజాయ్ చేయలేని పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ రెగ్యులర్ గా వాడుకుంటే ఆ జాయింట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ వల్ల యూ కెన్ ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్. సో ఇది ఫ్లెక్సిబిలిటీ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉందండి. ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ హార్ట్ అండ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. మన బాడీలో కూడా నర్వ్ సిస్టమ్ అని, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అని సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. అలాంటి సిస్టమ్స్ లో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది టాప్ మోస్ట్ సిస్టమ్ అనమాట. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ తర్వాత నెక్స్ట్ సిస్టమ్ ఏంటంటే సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. అంటే మన బాడీలో వ్యాధి శక్తితో పాటు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ మన బాడీ మొత్తానికి అందించడానికి ఉపయోగపడే సిస్టాన్ని సర్క్యులేషన్. ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కి హెడ్ ఓవర్ అంటే హార్ట్ అండి. ఈ హార్ట్ ఏం చేస్తుందంటే మన బాడీలో ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ ఉంటాయి. అంటే సిరలు, దమునులు, బ్లూ ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్ అంటే గ్రీన్ అండి. వీటి ద్వారా మన బాడీలో ఏం జరుగుతుందండి, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది స్టిమ్యులేట్ అవుతుంది. అలా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ స్టిమ్యులేట్ కావడానికి ఇది ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. దీన్ని మనము సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో వాడతాం. ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్ ని నేను హార్ట్ అండ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ లో నేను చాలా మందికి నేను వాడడం జరిగింది. ఈ హార్ట్ లో వాల్ బ్లాకేజ్ లో కానివ్వండి, హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ వీక్ లో కానివ్వండి, ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ప్రోగ్రామ్ ని మనం రికమెండ్ చేస్తుంటాం. ఎవరికైతే వెరికో వెయిన్స్ ఉంటాయో, ఈ వెరికో వెయిన్స్ అంటే గ్రీన్ నరాలు తేలి ఉంటాయి, వాపులు ఉంటాయి, అలాంటి వాళ్లకు మీరు ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కంపల్సరీ పెట్టండి. ఆ నరాల వాపు అనేది తగ్గిపోతుందండి. చాలా మందికి ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్. ఈవెన్ పుండ్లు పడే వాళ్ళకి, డయాబెటిక్ పుండ్లు కానివ్వండి, అట్లనే మామూలు వెయిన్స్ వల్ల, ఆర్టరీస్ వల్ల బ్లడ్ బ్లాకేజ్ అయ్యి పుండు పడ్డ వాళ్ళకి ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్తున్నాండి, పొటెన్సీ. ఈ పొటెన్సీ అంటే ఏంటంటే ఈరోజు చాలా మందికి మొగతనం ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉందండి. ఇది ఇదివరకు ఎట్లా ఉండేదంటే 70+ లో ఉండేదండి, ఆ తర్వాత 60కి వచ్చిందండి. ఇప్పుడు 30 నుంచే ఇంపార్టెన్సీ అనేది చాలా మందిలో చూస్తున్నాం. కారణం ఏంటంటే ఫిజికల్ గా ఫిట్ గా లేకపోవడం, అట్లనే మెంటల్ గా ఇంబ్యాలెన్స్ ఉండడం. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇది ఎక్సలెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ రీప్రొడక్టివ్ సంబంధించిన ఏదైతే పొటెన్సీ ప్రోగ్రామ్ ఉందో, ఇది యంగ్ ఏజ్ నుంచి ఓల్డ్ ఏజ్ వరకు ఎవరికైనా ఇంబ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పొటెన్సీ సిస్టమ్ ఉంటే వాళ్ళకి మేము రికమెండ్ చేస్తుంటాం. నెక్స్ట్ మెనోపాజ్. ఈ మెనోపాజ్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అది నేను చెప్తున్నానండి దివ్య ఔషధం అని చెప్తున్నాను. ఇంకో ముక్కలు చెప్పాలంటే అమృతం అనే ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్తున్నాను. ఆడవాళ్ళకి, మన ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళకి 40 దాటిన తర్వాత ఏదైతే మెనోపాజ్ ఫేజ్ ఉందో, 40 నుంచి 60 మధ్యలో, 40లో వాళ్ళకి స్టార్ట్ అయ్యేదంటే ప్రీ మెనోపాజ్ అండి. 50లో వచ్చేది ఏంటంటే మెనోపాజ్ ఫేజ్. 50 తర్వాత 60లో కూడా వచ్చేదంటే పోస్ట్ మెనోపాజ్. ఈ ప్రీ మెనోపాజ్ లో కానివ్వండి, మెనోపాజ్ ఫేజ్ లో కానివ్వండి, పోస్ట్ మెనోపాజ్ లో కానివ్వండి, ఏవైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి అంటే అవన్నీ కూడా మీరు అడ్రస్ చేయాల్సింది ఈ మెనోపాజ్ అనే ఫ్రీక్వెన్సీ ద్వారా. మెనోపాజ్ లో ఉన్న వ్యక్తికి, లేడీస్ కి మీకు బ్యాక్ పెయిన్ వచ్చింది అనుకోండి, మీరు బ్యాక్ పెయిన్ ట్రీట్మెంట్ చేయకండి, దయచేసి మెనోపాజ్ ట్రీట్మెంట్ చేయండి. మెనోపాజ్ ఫేజ్ లో నీ పెయిన్స్ వస్తే నీ పెయిన్ ట్రీట్మెంట్ చేయొద్దండి, మెనోపాజ్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. మెనోపాజ్ ఫేజ్ లో బీపీ వస్తే దేనికి ట్రీట్మెంట్ చేయాలండి? బీపీకి కాదు, దేనికండి? మెనోపాజ్ కి. కానీ చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఈ మెనోపాజ్ లో బీపీ వచ్చిందని బీపీ మిల్లు మింగుతారు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి, కిడ్నీలో కూడా ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. సో దయచేసి మెనోపాజ్ లో ఉన్న లేడీస్ కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏ హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చినా కూడా మీరు మెనోపాజ్ ప్రోగ్రామ్ ని రికమెండ్ చేయండి, మీరు వాడండి. మీకు అన్ని బాడీలో ఉన్న అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కంట్రోల్కి వచ్చేస్తాయి. షుగర్ ఉన్న మెనోపాజ్ లో షుగర్ కంట్రోల్ వస్తుంది, థైరాయిడ్ ఉన్న థైరాయిడ్ కంట్రోల్ వస్తుంది, బీపీ ఉన్న బీపీ కంట్రోల్ వస్తుంది. అన్ని ఏదైతే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో అన్ని కూడా కంట్రోల్కి వచ్చేస్తాయి ఈ మెనోపాజ్. యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్, మూడ్ స్వింగ్స్, హార్ట్ ఫ్లెషర్స్, వైట్ డిశ్చార్జ్, ఓవర్ బ్లీడింగ్, లెస్ బ్లీడింగ్, మీరు ఏవైనా సిమ్టమ్ చెప్పండి, అవన్నీ కూడా ఈ మెనోపాజ్ అనే ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనం కంట్రోల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి, మెన్స్ట్రుయల్ లోకల్. ఇది నాకు నచ్చిన ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ అమ్మాయిల్లో లోవర్ అబ్డమన్ పెయిన్, వైట్ డిశ్చార్జ్, పీసీఓడి కామన్ అయిపోయిందండి. ఓల్డెన్ డేస్ లో ఏంటంటే పీరియడ్స్ అప్పుడు రెస్ట్ తీసుకోవడము, అట్లనే నాన్ వెజ్ తినకపోవడము, మసాలా ఫుడ్ తినకపోవడం అనేది ఉండేదండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే పీరియడ్స్ లో అన్ని తినేస్తున్నారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది. హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ లో మోర్ సెన్సిటివ్ హార్మోన్ ఏంటంటే FSH హార్మోన్, పాలిస్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్. అది బ్రెయిన్ కి రిలేటెడ్ అనమాట. దానికి తోడు స్ట్రెస్ కూడా ఇప్పుడు మనం తెచ్చుకుంటాం. ఈ రెండు కలిపి ఈ పీసీఓడి అనే కామన్ ప్రోగ్రామ్ కి వెళ్ళిపోతుంది. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ మెన్స్ట్రుయల్ లోకల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎక్సలెంట్ గా రిజల్ట్ ఇస్తుందండి. అమ్మాయిలకు పీరియడ్స్ అప్పుడు బ్యాక్ పెయిన్ కానివ్వండి, స్టమక్ పెయిన్ కానివ్వండి, క్రాంప్స్ కానీ అలాంటి ఏ ప్రోగ్రామ్ ఉన్నా కూడా ఈ మెన్స్ట్రుయల్ లోకల్ ప్రోగ్రామ్స్ తోని వాళ్ళు మీరు
క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ అండి. మలేష్ గారు, ఇవాళకి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ అదే నేను కూడా అదే అనుకుంటున్నాను. టైం 9 అయింది. మీకు కూడా సిగ్నల్ వచ్చింది, నాకు కూడా సిగ్నల్ వచ్చింది. ఇద్దరం ఒకే సింక్ లో ఉన్నాం. అదే అండి. ఇంకా మన వాళ్ళు కూడా ఏమంటలేరంటే మన వాళ్ళకి కూడా ప్రోగ్రామ్ అంటే టైం కూడా 9 అయింది కదండి. సో ఇది ఈ రోజు సెషన్ అండి. ఐ థింక్ ఈ సెషన్ మీ అందరు కూడా మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉందనుకుంటున్నాను. నా అవగాహనకు అట్లనే నేను నాకున్న నాలెడ్జ్ ని మీతో షేర్ చేశానండి. నాకున్న నాలెడ్జ్ కాకుండా మీకు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళలో చాలా మందికి ఎంతో నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు నాకంటే ఎక్కువ. డెఫినెట్ గా మీ అందరిని నేను వెల్కమ్ చేస్తున్నాను. రవి గారు చెప్పడము లేదా శ్రీచంద్ర గారు చెప్పడము, మానస గారు చెప్పడము అట్లా కాదండి. మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుకున్నాను. ఎవరెవరైతే ఇక్కడ ఇండివిజువల్ గా నాలెడ్జ్ ఉంది, ఇఫ్ యూ వాంట్ షేర్ ద నాలెడ్జ్ ప్రాపర్లీ టు ది పీపుల్. అట్లని చెప్పి అన్ని కరెక్ట్ గా చెప్తానండి. కొన్ని తప్పులు అయితే పర్లేదండి, తప్పులైనా పర్లేదు. నేను కూడా అన్ని కరెక్ట్ చెప్పొచ్చు అనేది గ్యారంటీ లేదు. అంటే మనం మానవ మాతృలం. డెఫినెట్ గా నేను ట్రై చేస్తున్నాను మ్యాక్సిమం. అప్పుడప్పుడు నేను తడపడవచ్చు, ఏదైనా ఫ్లోలో తప్పు కూడా చెప్పొచ్చు. సో అవన్నీ ఎక్స్క్యూజెస్ ఉంటాయండి. కానీ ఓవరాల్ గా మాత్రం మనం ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే సరిపోతుందండి. సో అలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ని, ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ ని మనం అందరం కండక్ట్ చేసుకుందాం, ఒకరికొకరు హెల్ప్ చేసుకుందాం. నేను హీలీ అని ఈ సిస్టమ్ లోకి మేజర్ గా రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే, డెఫినెట్ గా నేను వచ్చింది ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటంటే నాట్ ఫర్ మనీ అండి. డెఫినెట్ గా నేను వచ్చింది ఓన్లీ ఫర్ హెల్త్. నేను ఫ్రీ హార్ట్ తో మెంటల్ గా ఫ్రీగా ఉండి ఈ డివైస్ ని 10 మందికి ఉపయోగపడాలి, దీని ద్వారా 10 మందికి లాభం జరగాలనే ఉద్దేశంతో నేను రావడం. రావడానికి కూడా రావడానికి ముందు కూడా నేను చేసింది ఏంటంటే, చాలా మంది నా ద్వారా ఈ హీలీ డివైస్ ని మా ద్వారా వాడడం జరిగింది. వాళ్ళకి రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని మోటివేట్ చేశారు. వాళ్ళు మోటివేట్ చేస్తుంటే మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం. అలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ తోనే మీ అందరికీ ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాం. సో మీరు కూడా ఎన్నో రకాల టెస్టిమోనియల్స్ ని మీరు చూడడం జరిగింది. టెస్టిమోనియల్స్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం మీటింగ్లలో. మీరు వీలైతే ఎంత మందికి వీలైతే అంతమందికి ఈ టెస్టిమోనియల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. మన హీలీ ఫ్రీక్వెన్సీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి. ప్రతి శనివారం మన ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసుకోండి. నేను శనివారం ప్రోగ్రామ్ చూస్తుంటే నాకు ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుందండి. చాలా మంది ప్రమోట్ చేయట్లేదు అనుకుంటున్నాను నేను. మన ప్రోగ్రామ్స్ ని మనం మినిమం 200 పీపుల్ తో చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఎందుకో 100 వరకే వెళ్తున్నామండి. కారణం ఏంటో నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. సో దయచేసి మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను, మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కాబట్టి బిజినెస్ పరంగా చూడకండి. ఎవరో సఫర్ అవుతుంటారు, ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందేమో అనే ఉద్దేశంతో దయచేసి మీరు ప్రమోట్ చేయండి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇంకో విషయం చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి. అదేంటంటే, రేపు మధ్యాహ్నం 2:30కి మన ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రైడే మన హీలీ ద్వారా, అంటే మన మార్కస్ షిమికి ఎవరైతే మన సైంటిస్ట్ ఉన్నారో వారి ద్వారా రేపు ఈవినింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత నేను ఆ లింక్ ని మలేష్ గారు, నేను అట్లనే మన లీడర్స్ అందరూ మీకు ప్రమోట్ చేస్తారు. వీలైతే కొత్త వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఇప్పుడు నేను చాట్ బాక్స్ లో కూడా లింక్ ఇస్తాను, అది కాపీ చేసుకోండి. క్లిక్ చేసుకొని మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోండి. అందులో మన ఇండియా టైం జోన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది ఓవరాల్ గా మన యూనివర్సల్ గా జరిగే ప్రోగ్రామ్, ఆల్ కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. సో మన టైం జోన్ బట్టి మనకి టైం ఫిక్స్ అవుతుంది. అది రేపు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఉంటుంది. సో మీరందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసేది అంటే, రేపు ప్రోగ్రామ్ కి వీలైతే చాలా మంది కొత్త వాళ్ళు అడుగుతుంటారు, మార్కస్ షిమికి ఎవరు, ఎట్లా ఉంటాడు, ఆయన ఏం మాట్లాడతాడు, ఏం చెప్తాడు తెలుసుకోవాలనుకుంటే, సో మీరందరూ కూడా ఆ ప్రోగ్రామ్ ని వీలైతే చాలా మంది మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ప్రమోట్ చేయండి. రేపు మధ్యాహ్నం 2:30కి అండి. రిజిస్టర్ ముందే చేసుకోండి. అప్పుడు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మాత్రము మీరు లాగిన్ కాలేరు. రెండో విషయం ఏంటంటే, సాటర్డే ఈవినింగ్ మన ప్రోగ్రామ్ కి, రవి గారి ప్రోగ్రామ్ కి వీలైతే ఎంతమంది అయితే అంతమంది కొత్త వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి ఫ్రీక్వెన్సీ సాటర్డేకి. అట్లనే ఈ ట్రైనింగ్ సెషన్స్ కి ఈసారి నేను మలేష్ గారు హెల్ప్ తీసుకున్నానండి. నెక్స్ట్ టైం నుంచి మలేష్ గారు హెల్ప్ మాత్రం నేను తీసుకోను. ఇక్కడ మాధురి గారు ఉన్నారు అప్సిగూడ నుంచి, వారు నేను వెల్కమ్ చెప్తున్నాను. నాకు ఫస్ట్ నుంచి తను ఎంతో సపోర్టివ్ గా, తనతో ఎన్నోసార్లు మేము హీలింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు మా ఫ్రీక్వెన్సీ, తన ఫ్రీక్వెన్సీ, అట్లనే మన గోపి గారి ఫ్రీక్వెన్సీ, మేము చాలా ప్రేమ్ కౌశల్ గారి ఫ్రీక్వెన్సీ మేము బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంటాం అనమాట. సో వారిని నేను వెల్కమ్ చెప్తున్నాను. అదేవిధంగా మానస గారు ఉన్నారు, శ్రీచందన గారు ఉన్నారు. సో కొత్తగా డాక్టర్ గాయత్రి గారు ఇంట్రొడ్యూస్ అయ్యారు. అలా చాలా మంది, అటన్ భీమవరం నుంచి గాయత్రి గారు ఉన్నారు. ఇలా చాలా మంది లేడీస్ ఉన్నారండి. మీ అందరిని నేను వెల్కమ్ చెప్తున్నాను. అట్లనే ఉషశ్రీ గారు ఉన్నారు, ఈరోజు మన ప్రోగ్రామ్ లో యాడ్ అయ్యారు.
సో వారిని కూడా మనము హీలీలోకి వెల్కమ్ చెప్తాం. ట్రైనింగ్ సెషన్ లో వారు కూడా ఒక టీచర్ అండి బ్యాక్గ్రౌండ్. సో వారిని కూడా మనము నెక్స్ట్ సెషన్స్ లలో నేను వాడుకుందాం అనుకుంటా. అంటే అలాగే కృష్ణ చైతన్య గారు వచ్చారు. కృష్ణ చైతన్య గారు వచ్చారు. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. ఇంకా చాలా మంది లీడర్స్ ఉన్నారండి. వైజాగ్ నుంచి, తర్వాత విజయవాడ నుంచి, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి చాలా మంది, హైదరాబాద్ లో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి లీడర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ. మంచి నాలెడ్జ్ ఉంది మీకు. అట్లనే హిమావతి గారు అండి, హైమావతి గారు, అట్లా చాలా మంది ఉన్నారు. సుశీల గారు, సో సుశీల గారు కూడా ఎక్సలెంట్ స్పీకర్. తను ఎప్పటికీ తన టెస్టిమోనియల్ చెప్తుంటే నేనే ఆశ్చర్యపోతుంటానండి. సో తను బాగా అంటే తన స్పీచ్ లో చాలా వైబ్రేషన్ చాలా బాగుంటాయండి. నేనే సుశీల గారు మాట్లాడుతుంటే నేను హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారండి, తను ఏదో మాట్లాడాలి. సుశీల గారు వెల్కమ్ అండి. సో అలా సుశీల గారు ఉన్నారు. సో ఇలా ఎంతో మంది ఇంపార్టెంట్ వ్యక్తులు ఉన్నారు. మీ అందరి యొక్క ఉపయోగం ఏంటంటే మీరు ఎంతో మందికి హెల్త్ ని ప్రమోట్ చేయవచ్చు. అలా చేయడం వల్ల వాళ్ళకి హెల్ప్ జరిగితే చాలండి. అదే నా యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే ఒక 2 minutes మాట్లాడి క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే, సుశీల్ గారు మాట్లాడండి. మేడం మీ వాయిస్ మ్యూట్ లో ఉంది, ప్లీజ్ చెక్. మేడం వాయిస్ రావట్లేదు మేడం, మ్యూట్ లో ఉంది, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. 1 second నేను చేస్తున్నాను రిక్వెస్ట్. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, ఎస్ కొట్టండి. Something మీ సిస్టమ్ డ్రైవర్స్ now it allowed. It's saying not allowing. Okay, no problem. Yes. Actually నేను హీలీ వాచ్ పెట్టుకుంటే నాకు 5 days వచ్చిందండి. 6 and 7 డే ఏమి రాలేదు. అండ్ వన్ మోర్ డౌట్, మెరిడియన్స్ కంపల్సరీగా మేము ఫాలో అవ్వాలా, లేకపోతే ఫస్ట్ 3 ప్రోగ్రామ్స్ చాలంటారా? ఫస్ట్ ఏంటంటే 7 days ప్రోగ్రామ్ రాలేదంటే మీకు 5 days వచ్చాయంటే మీ హెల్త్ చాలా బాగుందంటే. అయ్యో అదే చెప్పారు మల్లేష్ గారు, కానీ మళ్ళీ జోక్ చేస్తారు అనుకున్నాను. మల్లేష్ గారు మన అన్నారు జోక్ చేశారేమో అనుకున్నాను. నిజంగా అది రియల్ అండి. ఎక్కువ అంటే 7 days ప్రోగ్రామ్ వస్తే హెల్త్ ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నట్టు అనమాట. 5 days వస్తే నార్మల్, అంటే మీరు బేసిక్ గా హెల్తీగా ఉన్నట్టు. రెండో విషయం ఏంటంటే, మీరు అడిగిన రెండో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మెరిడియన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా రన్ చేయాలి కంపల్సరీగా. నేను నాకు తెలియక రన్ చేయలేదు అనమాట ఫస్ట్ 2 days. అండ్ కానీ చాలా ఉన్నాయండి మెరిడియన్స్, పొద్దున్న సాయంకాలం వరకు ఉన్నాయి. మరి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేయడం అంటే ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ అని? కాదండి, మెరిడియన్స్ అట్లా రన్ చేయొద్దండి. మెరిడియన్స్ ఇక్కడ చూపించేది అంటే ఆర్గాన్ క్లాక్ అండి. ఆర్గాన్ క్లాక్ అంటే మన బాడీలో బయాలజికల్ ఆర్గాన్ క్లాక్ ఉంటుంది అనమాట. మీరు గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఆర్గాన్ క్లాక్ అని కొడితే అక్కడ మీకు క్లాక్ కనిపిస్తుంది అనమాట. ఆ క్లాక్ లో ప్రతి 2 hours కి ఆర్గాన్ మెరిడియన్ మారిపోతుందండి. పొద్దున 7 to 9 స్టమక్ టైం అండి, 11 to 1 వచ్చి హార్ట్ టైం అండి మార్నింగ్, 1 to 3 వచ్చి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్, 3 to 5 వచ్చి యూరినరీ బ్లాడర్, 5 to 7 కిడ్నీ టైం, 7 to 9 ట్రిపుల్ వార్మర్ టైము, అట్లనే 9 to 11 గాల్ బ్లాడర్, 11 to 1 లివర్, 1 to 3 లంగ్, 3 to 5 లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. సో ఇది మన బాడీలో ఆర్గాన్ క్లాక్. ఆ క్లాక్ ని అక్కడ చూపిస్తుందండి. అవి మీరు వాడాల్సిన అవసరం లేదు. Only 3 programs is enough. 3 programs is enough per day. Oh, and వాళ్ళు ఒకటే ప్యూర్ ఉంది వాళ్ళకి. That's what I was thinking. Congrats అండి. Really thanks, and I really thank you for a patient, excellent teaching. ఇవాళ సుశీల గారు ఇవాళ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామిని తీసేసి మీరు వెంకటేశ్వర స్వామి పెట్టారు. అంటే అయిపోయింది క్యాలెండర్. క్యాలెండర్ వచ్చింది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఉన్నారు మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, సో ఎస్ మాట్లాడండి. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. చెప్పండి సార్, మీరు ఏం కనిపించట్లేదు, చెప్పండి, వినపడుతుంది. అది గుడ్ సెషన్ సార్, బాగా అర్థమైంది. ఓకే, హలో. నరసింహ గారు. మీరు తిన్న తర్వాత మోషన్ వస్తే ఏదో పెట్టమన్నారు కదా, ఏంటి సార్ అది? ఇంటెస్టైన్ ప్రోగ్రామ్. లార్జా అది? స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సార్ ఇది రైట్ సైడ్ దగ్గర లివర్ ఏరియాలో కూడా హీట్ లాగా వస్తుంది సార్, దీనికి రెండింటికి ఏం పెట్టదు? లివర్ లాగా హీట్ లాగా వస్తుందా? ఇక్కడ హీట్ లాగా వస్తుంది, రైట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా, రైట్ సైడ్ హీట్ జనరేట్ అవుతుంది బాడీ కడుపు మీద.
కడుపు మీద ఇక్కడ రైట్ సైడ్. మీరు సోలార్ ఫ్లక్స్ చక్ర పెట్టుకోండి. ఓకే, అంటే ఈ రెండు పెట్టాలా? స్మాల్ ప్లస్ అవసరం లేదండి, డైరెక్ట్ గా సోలార్ ఫ్లక్స్ చక్ర పెట్టుకోండి. అది పింక్ యాప్ లో చక్రాస్ లోకి వెళ్ళి సోలార్ ప్లెక్సెస్ సంబంధించిన ఒకటి ఉంటుంది ఫ్రీక్వెన్సీ, అది రన్ చేసుకోండి పింక్ యాప్. అది ఒక 3 days చాలండి, క్లియర్ అయిపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ నెక్స్ట్ రవి గారు మాట్లాడండి, అన్మ్యూట్ చేసుకో. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, నేను వరంగల్ నుంచి సార్ మాట్లాడేది. చెప్పండి సార్, అయితే మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పాపకి 5 years సార్. పాప అయితే పాపకి 3 days బ్యాక్ స్టమక్ పెయిన్ విపరీతంగా వచ్చి ఉంటే హాస్పిటలైజ్ అయ్యారు. ప్రాబ్లం ఏంటంటే గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్ అట సార్, 7.5 mm ఉంది. దాంతో పాటు జాండీస్ కూడా ఉన్నాయి సార్. వాళ్ళు ఇప్పుడు బెటర్ టు గో బెస్ట్ డాక్టర్ అనే అంటున్నారు. దీనికి మన అతని దగ్గర హీలీ కూడా ఉంది, ఆ పేరెంట్ దగ్గర. ఏమన్నా పాపకి సజెస్ట్ చేయవచ్చా సార్? ఎంత ఏజ్ ఎంత అండి పాపది? 5 years సార్. 5 years పాపనా? అవును సార్. అయితే అది 5 years పాపకు గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్ అనేది కాదండి, అది నాకు తెలిసి వేరే ఇష్యూ ఉంటది. స్టోన్స్ అంత తక్కువ వయసులో ఫామ్ కావన్నమాట. మేబీ అది సిస్ట్ ఉండొచ్చండి, గాల్ బ్లాడర్ సిస్ట్. రిపోర్ట్ ఇచ్చారు సార్. ఒకసారి మీరు మలేష్ గారికి ఫార్వర్డ్ చేయండి, నాకు రిపోర్ట్స్ పంపించండి. 5 years అంటారు కాబట్టి అది స్టోన్ కాదండి, సిస్ట్ అండి. సో సిస్టిక్ లెజన్స్ ఎందుకు చేంజ్ చేశారు అని గాల్ బ్లాడర్ లో నేను ప్రాక్టికల్ అంటే బ్లైండ్ గా చెప్పేటట్టు ఉంటుందండి. ఓకే సార్, ఫార్వర్డ్ రిపోర్ట్ నాకు పంపిస్తారు. రవి గారు మళ్ళీ చూడండి రిపోర్ట్స్, దెన్ వి సీ దట్. ఓకే, ఇక్కడ పెట్టేసేయండి మీరు. నెక్స్ట్ కృష్ణ చైతన్య గారు మాట్లాడండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్, అది రీసెంట్ గా నేను ఇప్పుడు డివైస్ బుక్ చేశాను, ఇంకా డెలివరీ అవ్వలేదు. మా బ్రదర్ కి మన లిగ్మెంట్ ఏసిఎల్ ఆపరేషన్ అయిందండి రీసెంట్ గా. తను మొన్న 2 days బ్యాక్ డిశ్చార్జ్ అయ్యారు హాస్పిటల్ నుంచి. తనకి ఇప్పుడు నేను ఈ ప్యూర్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత పెయిన్ ది అవన్నీ చేయాలి సార్, లేదంటే డైరెక్ట్ గా పెయిన్ లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు? దానికి బాగా పెయిన్ ఇబ్బంది పడుతున్నారు పెయిన్ వల్ల. అంటే పోస్ట్ సర్జరీ కూడా పెయిన్ ఉందండి? అవును సార్, అంటే పోస్ట్ సర్జరీ అంటే ఆపరేషన్ చేసిన కుట్లు అవన్నీ ఉంటాయి కదా, వాటి వల్ల కాలుకు బాగా పెయిన్ వస్తుంది. మీరు ప్యూర్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టండి సరిపోతుంది, పెయిన్ తగ్గిపోతుంది. ప్యూర్ ప్రోగ్రామ్ పెడితే సరిపోతుందా సార్? అవునండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే అండి చైతన్య గారు, రైట్. థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ శ్రీనివాస్ గారు ఫ్రమ్ ఏలూరు మాట్లాడండి. చాలా బాగా జరిగిందండి వాళ్ళ ప్రోగ్రాము. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఆక్యుప్రెషర్ గురించి ఎప్పుడో నేర్చుకున్న టియాన్సి పదాలన్నీ వచ్చినాయి. 2 hours ఒకసారి మారుతూ ఉంటుంది క్లాక్ సిస్టమ్ అంతా కూడా చక్కగా అర్థమైంది. మళ్ళీ ఒకసారి ఓల్డ్ క్లాస్ కి అటెండ్ అయినట్టు అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ సార్. వెరీ గుడ్ అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు చెప్పిందంతా దాని గురించి చెప్పారు కాబట్టి అది మల్లేష్ గారు యూట్యూబ్ చేసినట్టు అయితే నెక్స్ట్ టైం ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు ఆ యూట్యూబ్ వినడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే యూట్యూబ్ లో నేను పెట్టొద్దు అనుకున్నానండి. పెట్టట్లేదండి, యూట్యూబ్ లో పెట్టొద్దు అంటున్నాను. ఎందుకంటే నాకు ఈ 60 మంది ఉంటే అంత ఎంకరేజింగ్ గా లేదండి. 100 మంది 200 మంది ఉంటే ఇంకా మంచి సబ్జెక్ట్ చెప్తానండి. సో నెక్స్ట్ విజిట్ కి నేను పెట్టిస్తాను సార్, 100 మంది వచ్చేట్టు చేస్తా. నేను మంచి సబ్జెక్ట్ చెప్తానండి తప్పనిసరిగా, మన పాత మిత్రులు. ఓకే అండి శ్రీనివాస్. ఓకే శ్రీనివాస్ గారు, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కృష్ణ గారు వైజాగ్ నుంచి, కోసరి కృష్ణ గారు, ఎస్ మాట్లాడండి. నమస్తే డాక్టర్ గారు. నమస్తే అండి సార్. ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ పెట్టుకుంటుంటే మొత్తం ప్రోగ్రామింగ్ అయినంత వరకు కూడా బ్లాక్ వస్తుంది సార్, కారణం ఏంటి సార్? అలా వచ్చినప్పుడు పెట్టుకోవచ్చా లేదంటే మానేయచ్చా? మల్లేష్ గారు చెప్పండి. దానికి వైర్లు మీవి డిస్కనెక్ట్ అయినాయండి, ఎక్కడో మీరు మెలిపెట్టినప్పుడు ఆ లోపల ఉన్న లీడ్స్ తెగిపోయి ఉంటాయి. అందువల్ల మీరు వైర్లు మార్చుకోవాల్సిన నెసిటీ ఉంది. మొత్తం బ్లాక్ వస్తుంది అంటే దాని అర్థం కనెక్టివిటీ ఫెయిల్ అయినట్లు లెక్క. అంటే ఇప్పుడు రన్ చేయకూడదండి, అవి పెట్టి రన్ చేయకూడదు ప్రోగ్రామ్? రన్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఇప్పుడు కొత్త ఆర్డర్ చేసుకోండి, మీకు 3 days లో వచ్చేస్తుంది. కాస్ట్ 1500 అవుతుంది. 2 వైర్లు వస్తాయి తెల్లగా. అది ఎట్లా అవుట్ అప్లై సార్? అది షాప్ లోకి వెళ్ళి మీరు యాక్సెసరీలోకి వెళ్ళి మీరు పర్చేస్ చేయాలి.
ఓకే ఓకే సార్. తర్వాత ఇంకోటండి, ఇప్పుడు నేను మెడిటేషన్ చేస్తున్నాను, ఇది వాడుతున్నాను, దీనివల్ల హీట్ వల్ల నాకు సెగ్గడ్లు వస్తున్నాయి సార్. సెగ్గడ్డ వల్ల ఏంటి ప్రోగ్రామ్ ఏమి రన్ చేసుకోవడానికి మన దాంట్లో అవుతుందా? ఏంటండి? చెగ్గొడ్డ తొడ మీద ఒక చెగ్గొడ్డ వచ్చిందండి. చెగ్గడ్డ వచ్చిందా? హీట్ పెరిగింది. హీట్ మీరు హైపర్ సెన్సిటివిటీ అని ప్రోగ్రామ్ ఉందండి. అంటే రెసిడెన్స్ లో ఉంది సార్? అవునండి, పింక్ యాప్ లో ఉంది. పింక్ యాప్ లో హైపర్ సెన్సిటివిటీ అని ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఓకే సార్, అది పెట్టుకోండి సార్. సార్ ఆ ప్రోగ్రామ్ వాడితే మీకు సెగ్గడ్డలు ఫామ్ కావు. ఇంకా సజెషన్ సార్, అదే బిఫోర్ మా పెద్ద ఆయన మాట్లాడారు కదా, అలాగా మా బిజినెస్ సార్ అది ఫుల్ గా నేను ప్రోగ్రామ్ ఆలకించడానికి అవ్వట్లేదు. దయచేసి ఏమైనా యూట్యూబ్ లింక్ ఏమైనా పంపిస్తే మీకు మాకు అంటే యూట్యూబ్ లింక్ ఇచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, సో దయచేసి మీకు యూట్యూబ్ లింక్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రోగ్రామ్ మీద ఆ యొక్క సివియారిటీ తగ్గిపోతుంది. ఏముందిలే సార్ యూట్యూబ్ ఇస్తాడు, యూట్యూబ్ లో చూద్దాంలే అనుకునే సంఖ్య పెరుగుతుంది. అందువల్ల ఇక్కడ మాలాంటి వాళ్ళకి కొద్దిగా ఇబ్బంది కదా సార్. అలాగేనండి, నేను మేకప్ చేసుకొని రంగు చొక్కా వేసుకొని ఇంత మంచి కూర్చున్నా కదండి, నాకు ఫీలింగ్ రావట్లేదండి తక్కువ మంది. అట్లా సార్, నేను 2 డేస్ నుంచి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నానండి, మంచి ఫ్రూట్స్ తింటున్నానండి. అందుకే గ్లో కనిపిస్తుంది ఫేస్ లో. కరెక్ట్ సార్, కరెక్ట్. ఆయిల్ పుల్లింగ్ చేశానండి, నీటి పుల్లింగ్ చేశానండి, ఫేషియల్ చేసుకున్నానండి, బ్యూటీ పార్లర్ కూడా వెళ్ళొచ్చానండి. సార్ చూడటానికైనా మన అందరం రావాలి ప్రతి వారం, అది నేను అనేది. 99% ట్రై చేస్తున్నాను సార్, ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుంటాను, కస్టమర్స్ వచ్చినప్పుడు పడుతున్నాను. కస్టమర్కి వచ్చినప్పుడు మీరు టీవీలో పెట్టేసేయండి, అయిపోతుంది, అందరం కలిసి చూద్దాం, కస్టమర్ కూడా చూస్తారు. సార్ది గోల్డ్ షాప్ అన్నమాట, ఈ టైంలో బాగా బిజీగా. అవునండి, దాని వల్ల అట్లా అయిపోతుంది. జస్ట్ ఇప్పుడు అందరం మన పార్ట్నర్స్ కాబట్టి నేను ఫ్రీగా మాట్లాడుతున్నాను. అవును, థ్యాంక్ యూ సార్. కాదు సార్, ఇప్పుడు అయిపోయి ఏంటండి ప్రోగ్రామ్ పెట్టి చెప్పారు నాకు ఒకసారి చెప్పండి సార్. హైపర్ సెన్సిటివిటీ పెట్టుకోండి. దేంట్లో ఉంటుంది సార్ అది? బయో ఎనర్జెటిక్ లో ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మల్లేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. పవన్ కుమార్ గారు మాట్లాడండి. సార్, రఘునారాయణ గారు, ఒక చిన్న అడ్వైస్ కోసం ఫోన్ చేశానండి. అయ్యా చెప్పండి. యాక్చువల్లీ మా డాటర్ ఈషా ఫౌండేషన్ కోర్స్ కి వెళ్ళిందండి, 1 వీక్ 10 days కోర్సు. ఎక్సలెంట్. ఇంజనీరింగ్ ఇన్నర్ ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళింది. అక్కడ కోర్స్ లో అని చెప్పి ఆమె నీళ్ళు తాగలేదండి. వేరే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ, అది పెట్టుకున్నారు. కృష్ణ గారు మీరు సారీ సార్. చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు చెప్పండి పవన్ కుమార్ సార్. అక్కడ ఆ 7 days కోర్స్ కి వెళ్ళి అక్కడ వాటర్ ఇంటేక్ చాలా తగ్గిపోయిందండి. అయ్యో, రాత్రి వచ్చింది, పొద్దున స్టమక్ ఏక్, వామిటింగ్స్, షుగర్ పెయిన్ వచ్చిందండి. అయితే ఇమ్మీడియట్ గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే పెయిన్ కిల్లర్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారు. దాని తర్వాత స్కానింగ్ చేయమన్నారు. ఈ బొడ్డు దగ్గర నుంచి రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ దాకా బాగా పెయిన్ వస్తే సరే అని స్కానింగ్ చెప్పిమంటే చేయించాము. కిడ్నీ స్టోన్ ఉందని చెప్పారండి. సో దానికోసం ఇక సలైన్ ఎక్కిచ్చేసారు, దాంట్లో యాంటీబయాటిక్స్, దాని తర్వాత పెయిన్ కిల్లర్స్ అదంతా ఇచ్చేసి ఒక 4-5 hours హాస్పిటల్లో ఉంచుకొని పంపించారు. ఇప్పుడు నేను కిడ్నీ ప్రోగ్రామ్ ఒకటైతే పెట్టాను, కానీ ఆ ప్రోగ్రామ్ పెడితే ఆమెకి ఇంకా పెయిన్ ఎక్కువైందని చెప్తుంది. అదేలే సార్, మీరు సోలార్ ఫ్లక్స్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టండి. సోలార్ ఫ్లెక్స్, ఓకే. రెండోది వచ్చి డైజెస్ట్ ఆల్. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్ పెట్టండి సరిపోతుంది. అంతే. కిడ్నీ వద్దండి? కిడ్నీ అవసరం లేదండి, అట్లనే స్లోగా సిప్ బై సిప్ వాటర్ తాగిపోయండి. ఓకే. మినిమమ్ ఇప్పుడు నైట్ లోపల ఒక 1 లీటర్ వెళ్ళాలండి. ఇప్పుడు టైం 9:50 అయిందండి, 10:30 వరకు 1 లీటర్ వాటర్ వెళ్ళేటట్టు చూడండి, పెయిన్ రిలీఫ్. ఓకే. సోలార్ ఫ్లెక్స్ అండ్ డైజెస్ట్ ఆల్. సోలార్ ఫ్లెక్స్ పెట్టగానే నొప్పి తగ్గిపోతుంది. ఇట్లా ఎన్ని డేస్ పెట్టమంటారండి? 3 days? 3 days చాలండి సోలార్ ఫ్లెక్స్. డైజెస్ట్ ఆల్ ఏమో కంటిన్యూగా 1 week పెట్టండి. నొప్పి తగ్గిన తర్వాత కిడ్నీ ప్రోగ్రామ్ పెట్టండి. ఓకే. నొప్పిలో అంటే నాకున్న హాఫ్ నాలెడ్జ్ తోటి కిడ్నీ ప్రోగ్రామ్ పెట్టామా తగ్గిపోతుందని చెప్పాను. కిడ్నీ ప్రోగ్రామ్ పెట్టగానే నొప్పి ఎక్కువైందట. పర్లేదండి, వాటర్ తాగమనండి, వాటర్ తాగితే తగ్గిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫస్ట్ ఫార్మోస్ట్ తను ఏం చేయాలంటే వాటర్ తాగాలండి. ఓకే. ఎప్పుడు కానీ కిడ్నీ స్టోన్ వస్తే దాని ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే పెయిన్ కిల్లర్ కాదండి, వాటర్ అండి. ఓకే.
మినిమం 1 to 2 లీటర్స్ కంటిన్యూగా తాగుతుంటే స్టోన్ అనేది పెయిన్ రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది. రాత్రి 8 o'clock వచ్చిందండి, పొద్దున షీ ఫెల్ట్ సిక్. కరెక్ట్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే అక్కడ 7 days కోర్సు, నేను నీళ్ళు తాగలేదు సరిగా. అవునవునండి. కోర్స్ లో యూరిన్ పోవాలంటే కష్టం అవుతుందని తాగలేదు. ఆపేశారు. మీరు ఏం చేయండి, కంటిన్యూగా పెయిన్ తగ్గేంత వరకు వాటర్ ఇవ్వండి, నైట్ ఏం కాదండి. సార్ సోలార్ ప్లస్ పెట్టేసి వాటర్ ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. టుడే ప్రోగ్రామ్ వాజ్ ఎక్సలెంట్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పవన్ గారు. వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ మనోజ్ గారు. కంగ్రాచులేషన్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ పవన్ గారు. థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్ మాట్లాడండి సార్. బుధ సుదర్శన్. ఎస్ మాట్లాడండి సార్. సుదర్శన్ గుప్తా గారు మాట్లాడండి. మీది వాయిస్ రావట్లేదండి, వాయిస్ రావట్లేదు. మ్యూట్ అయ్యింది మీది. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మీ వాయిస్ని అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సుదర్శన్ గుప్తా గారు. ఎస్ ఇప్పుడు మాట్లాడండి. రావట్లేదండి, రావట్లేదు. మీ వాయిస్ మళ్ళీ బ్లాక్ అయింది. నెక్స్ట్ చూడండి. నెక్స్ట్ చూద్దాం ఉండండి. ఓకే సత్యనారాయణ గారు మీరు రండి. నమస్తే డాక్టర్ గారు. ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంది. చెప్పండి, వచ్చి ఒక్క నిమిషం ఉండండి. చెప్పండి సుదర్శన్ గుప్తా గారు. హలో, గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, చెప్పండి. హలో మల్లేష్ గారు. నమస్కారం, వినపడుతుంది, చెప్పండి గుప్తా గారు. వినిపిస్తుందా సార్? వినిపిస్తుంది. హలో వినిపిస్తుంది, కనిపిస్తుందండి, చెప్పండి. చెప్పండి గుప్తా గారు, వినిపిస్తుంది, కనిపిస్తున్నారు మీరు, చెప్పండి. హలో వినపడుతుంది, చెప్పండి సార్. వినపడుతుంది, చెప్పండి. వినపడుతుంది సార్. హలో గుప్తా గారు. గుప్తా గారు మీరు మాట్లాడండి గుప్తా గారు. నెక్స్ట్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ పెట్టండి. ఓకే రైట్. గుప్తా గారు మా ఫ్రెండే లేండి. ఓకే యాడ్ స్పాట్ లైట్. నమస్కారం డాక్టర్ గారు, సత్యనారాయణమూర్తి అండి. సత్యనారాయణమూర్తి గారు చెప్పండి. నమస్తే అండి. ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుందండి. అన్ని స్క్రీన్ షాట్లు తీసి పెట్టుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. నాకు స్లీప్ పడుకోగానే నిద్ర వస్తుందండి. ఎర్లీ మార్నింగ్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. దానికి ఏమైనా ఏం పెట్టుకోమంటారు అర్థం కావట్లేదు. ఎన్ని గంటలకు డిస్టర్బ్ అవుతుందండి? 5 కల్లా అలారం పెట్టుకుంటాను. 5 లోపలనే డిస్టర్బ్ గా ఉంటుంది. 5 నుంచి మెలకు వచ్చేస్తుందండి. 5కి నేను అలారం పెట్టుకుని లేచిపోతానండి. మీరు యాక్చువల్ ఏంటంటే 5కి లేచిపోవడం అనేది చాలా ఉత్తమం అండి. దాన్ని మీరు ఏం నెగిటివ్ ఏమో తీసుకోవద్దండి. అది నెగిటివ్ ఏం తీసుకోవడం. 5 కల్లా లేచిపోతాను, స్టార్ట్ అయిపోతాను. 6 o'clock కల్లా పారాయణంలో కూర్చుంటాను. SVBC అంతేనండి. డెఫినెట్ గా అండి, అదేం ప్రాబ్లం. నేను పడుకునేప్పటికే 11 అయిపోతుంది. అది కొద్దిగా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఏది ఇదిగో ఇలా మీటింగ్లు, తర్వాత ఏదో ఫోన్లు గీన్లు అట్లాగే అయిపోతుంది. అవునండి. ఇంకా అందరు సేమే అండి, మీలానే మేము కూడా సేమ్ క్లాస్ అండి. అదే మరి. మీకు ఒకవేళ స్లీప్ లో ఇంకా క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ కావాలనుకుంటే స్లీప్ ప్రోగ్రామ్ ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కదండి. ఏదండి? స్లీప్ ప్రోగ్రామ్. క్లీన్ అండి. స్లీప్ అండి, పడుకునే ప్రోగ్రామ్. అదే స్లీప్ పెట్టుకుంటున్నాను. రైట్, చాలండి. అది వాడుకోండి, సరిపోతుంది. ఇన్సోమియా కాదు, మీ ఇద్దరు పడుతుంది కదా. అంతే, ఇన్సోమియా ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోండి, సరిపోతుంది. ఇన్సోమియా పెట్టుకోమంటారు, స్లీప్ పెట్టుకోమంటారు? ఇన్సోమియానే పెట్టుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. ఇంకా కొద్ది క్వాలిటీ ఆఫ్ స్లీప్ పెరుగుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఎవరైనా మెడిటేషన్ ఈ పూజలు చేసే వాళ్ళు 5 తర్వాత పడుకోలేరండి. ఆటోమేటిక్ నిద్ర వచ్చేస్తుంది. నిద్ర నుంచి మెలకు వచ్చేస్తుంది. మెలకు వచ్చేస్తుంది. మెలకు రావడం మంచిదే కదండి. అదే ఓకే. 5కి అలారం పెట్టుకుని లెగుస్తాను, కానీ 4 o'clock నుంచి డిస్టర్బ్డ్ గా ఉంటుంది అనమాట. అదే, మీరు ఇన్సోమియా ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకోండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ మహాదేవ్ గారు మాట్లాడండి. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్, మా మిస్సెస్ కి 5 days కి ఎన్నుపోస్ట్ లో పెయిన్ వస్తుంది సార్, హార్ట్ కి బ్యాక్ సైడ్. అది వచ్చినప్పుడు బాగా బాధపడుతున్నారు. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ నరు మెరిడియన్ పెట్టండి. నరు మెరిడియన్ ఎందుకు పెట్టాలంటే వెన్నుపూసలో ఉందండి ఆమె ప్రాబ్లము. అట్లనే మీరు వాడే పరుపు ఏంటో చూడండి. పాత పరుపు అయితే మార్చి కొత్త పరుపు తీసుకోండి. ఎందుకంటే పడుకున్నప్పుడు పెయిన్ వస్తుంది అంటే వెన్నుపూసలో ఏదైనా పెయిన్ ఉంటే అది పరుపుకు సంబంధించిందండి. పడుకునే మ్యాట్రస్
అది ఒతకపోయినా అది కరెక్ట్ గా లేకపోతే అలాంటి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఓకే సార్. రైట్. ఓన్లీ సార్ పరుపు మార్చేసి నరు మెరిడియన్ పెట్టండి సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. విశ్వం గారు మాట్లాడండి. నమస్కారం డాక్టర్ గారు. నమస్తే అండి. మీరు ప్రోగ్రామ్ చెప్పేటప్పుడు రూట్ కాజ్ ఫర్ ది డిసీజ్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అవునండి. అది హీ వాచ్ లో డిటెక్ట్ అవుతుందా మీరు చెప్పేటువంటి రూట్ కాజ్? ఎక్సలెంట్ అడిగారండి. అవునండి. ఇప్పుడు మనకు హీలీ వాచ్ లో ఏందవుతుందంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫీల్డ్ ని అట్లనే మన ఇండివిజువల్ మైక్రోకరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీని రెండింటిని స్టడీ చేస్తుందండి హీలీ వాచ్. అది రూట్ కాజ్ తోనే చెప్తుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మీరు చూశారు కిడ్నీ స్టోన్ ఉంది కదండి. కిడ్నీ స్టోన్ ఆ అమ్మాయికి మనం పెడితే కిడ్నీ స్టోన్ చూపించదండి ప్రోగ్రామ్. ఆ అమ్మాయికి చూపించే ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే నేను చెప్పినట్టు సోలార్ ఫ్లక్స్ కానివ్వండి, అంటే ఆ అమ్మాయి కాజ్ ఏంటో దాని మీద మనకు మెయిన్ రూట్ కాజ్ మీద చూపిస్తుంది. సో అది వాచ్ వల్ల ఉపయోగం అదేనండి. అంటే మైక్రోకరెంట్ ఎనీథింగ్ విల్ డిటెక్ట్ బై కరెక్ట్ ఇండివిజువల్ వాచ్. ఎగ్జాక్ట్. ఓకే సార్. వాచ్ ని మనం బ్లైండ్ గా నమ్మి ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. ఎక్సలెంట్ గా అది మేమంటే మీకు చెప్పడం కాదండి, నేను ఎన్నో సార్లు ట్రై చేశాను డిఫరెంట్ పేషెంట్స్ కి. వి గాట్ గుడ్ టెస్టిమోనియల్స్ ఫ్రమ్ దెమ్ అన్నమాట. వాచ్ కి సంబంధించి ఇంకా కొంత మనకి సర్వీసెస్ రావాలండి, కొంతమందికి అవి రాలేదు. సో నేను ఏం చేస్తానంటే వాచ్ సర్వీసెస్ ఒకసారి మీరు క్వైరీ పెట్టండి నాకు. తర్వాత రెండోది వచ్చేసి వాచ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇలా పెట్టుకుందామండి నెక్స్ట్. ఇవి అయిపోగానే నెక్స్ట్ మనం వాచ్ ఈలీ అడ్వైజర్ ఇక లైన్ వెళ్ళిపోదాం రోజు ప్రతి వారం. సారీ టు టెల్ యూ డాక్టర్ గారు, మలేష్ గారు కూడా టెక్నికల్ సపోర్ట్ అనేది చాలా పూర్ గా ఉందండి. నేను ఆ ఇష్యూ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే ఐఎమ్ కాంటాక్టింగ్ బెంగళూరు. విశ్వం గారిది కొన్ని కేసెస్ ఆయన డివైస్ సంబంధించి కాస్త ఇష్యూస్ నడుస్తున్నాయి రఘు గారు. సో మేము ఫాలో అప్ చేస్తున్నాము. అలాగే మీరు కూడా ఒకసారి టేకప్ చేస్తే బాగుంటుంది. Last 20 days I'm not using resonance డాక్టర్ గారు. అయ్యో ఎందుకని? అప్డేషన్ అవ్వట్లేదు. అప్డేషన్ అవ్వట్లేదండి, సింక్రనైజ్ కావట్లేదు. వాడు ఏదో లింక్ పంపించారు, లింక్ ప్రెస్ చేస్తే అప్పటిదాకా యూజ్ చేస్తుంది కూడా స్టాప్ చేయాల్సి వచ్చింది. సార్ విశ్వం గారు పని చేయండి, రేపు వేద హాలిస్టిక్ డివైస్ పట్టుకొని రండి చూద్దాం. ఒకవేళ మీరు ఫ్రీ ఉంటే. రేపు కొంచెం డౌట్ సార్. ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? నేను కౌకూర్ అండి. కౌకూర్ అంటే ఆప్రాల్. అక్కడ ఉంటారా? సరే, అల్వాల్ రోడ్. ఒకసారి మలేష్ గారు ఫిజికల్ గా మీరు చూడండి, తీసుకురండి. ఒకసారి మీరు ఎల్లుండైనా ప్లాన్ చేయండి ఒకసారి. ప్లాన్ చేయండి. అట్లనే ఒక చిన్న పని చేయండి, క్వైరీస్ అనే ఒక కాపీ మెయిల్ చూస్తున్నాం మలేష్ గారు. నేను డిస్కస్ చేస్తాను. తీసుకున్నానండి ఆల్రెడీ టికెట్ నెంబర్. మార్నింగ్ కూడా నేను సంజయ్ తో మాట్లాడాను. సంజయ్ 20 days every day this is ఏమంటున్నారంటే మీరే ఒకసారి చూడండి డివైస్ చూడండి అని చెప్తున్నారు. సరే ఒకసారి మన ఆఫీస్ కి వస్తే చూద్దాం. కొన్ని ప్రోగ్రామ్ కొంతవరకు మనమే చూడాల్సి వస్తుందండి. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు సెల్ ఫోన్ ప్రాబ్లమ్స్, కొన్నిసార్లు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. చూద్దాం. I initiated actually I thought of reinstall the app. కరెక్ట్. మీరు డేటా పోతుంది చేయొద్దని చెప్పన్నారు. షూర్ మనం ఒకసారి తెప్పియండి చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ ఇంకెవరున్నారు? ఆల్ డన్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మలేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ మన లీడర్స్ అందరికీ కూడా, ఇప్పటివరకు మాట్లాడిన వాళ్ళకి, క్వైరీస్ అడిగిన వాళ్ళకి, అట్లనే ఈ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అయిన మీ అందరికి కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. దయచేసి మీ అందరినీ మళ్ళీ ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, హీలీ డివైస్ మీరు ఎంతో మందితో ప్రమోట్ చేసి కొనిపించారు. వాళ్ళందరినీ ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కి మీరు ప్రమోట్ చేయకపోతే, ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల వాళ్ళకి ఉపయోగం తెలియకపోతే డివైస్ వాళ్ళు వాడుకోవడానికి వీలు ఉండదు, వాళ్ళకి రిజల్ట్ రాదు, మనమే బ్లేమ్ అవుతాము. అందుగురించి దయచేసి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కి ఇన్వైట్ చేయండి. వాళ్ళ క్వైరీస్ ని మనం క్లియర్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్దాం. డెఫినెట్లీ టెక్నికల్ క్వైరీస్ ఉంటాయి, అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ క్వైరీస్ వీ డోంట్ టేక్ యాజ్ ట్రైనింగ్ ఇష్యూ, వీ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ సీరియస్ బట్ ఇన్ డిఫరెంట్ మోడ్ అండ్ సో డిఫరెంట్ మోడ్ లో వీ విల్ డెఫినెట్లీ వర్క్ ఇట్ ఆన్ దట్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్. బట్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ పక్కన పెడితే వీ హ్యావ్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెషన్ ఆఫ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అండ్ సో వీ విల్ వర్క్ ఇట్ ఆన్ దట్. సో డెఫినెట్లీ వీ డూ వెల్కమ్ ఆల్ ది పీపుల్. ఎవరైతే హీలింగ్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ దయచేసి అటెండ్ చేయించండి. రేపటి 2:30 ప్రోగ్రాము, ఎల్లుండి రవి గారి ప్రోగ్రామ్ కి మీ అందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ గారు. థ్యాంక్స్ అలాట్. అలాగే అందరు ఇక్కడ అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక నెక్స్ట్ మన రేపు ట్రైనింగ్ ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ లింక్ పెట్టాను, అది జర్మనీ నుంచి జరుగుతుంది. సో మీరందరూ కూడా మరొకసారి మన
ఈ డివైస్ ఇన్వెంటర్ మార్క్ కిమ్కి గారిని చూడొచ్చు. ఆయన ఏం చెప్తున్నారు ఈ కొత్త సంవత్సరానికి సంబంధించి అనేది యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. అలాగే మీరు నెక్స్ట్ మన రవి గారి ట్రైనింగ్ కూడా ఎక్కువ మందిని మీరు ఇన్వాల్వ్ చేసేటట్టుగా ప్లాన్ చేయండి. సో ఇక్కడతో ఈ ప్రోగ్రామ్ని నేను ముగిస్తున్నాను. సో అందరికీ కూడా గుడ్ నైట్, శుభరాత్రి, బాయ్ బాయ్, సీ యూ.